अथ पञ्चमोऽध्यायः। सूत उवाच अथ तं सुखमासीन उपासीन पृच्छवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिः वीणापाणिस्वयन्निव। नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्तं सर्वार्थपरिबृंहितं। जिज्ञासितमधीतं च यत्तत् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानमकृतार्थ इव प्रभो। પાંચમા અધ્યાયમાં ભગવાન યશ કીર્તનનો મહિમા અને દેવર્ષિ નારદજીનું પૂર્વ ચરિત્ર આવેલું છે. સુતજી કહે છે ત્યાર પછી સુખપૂર્વક બેઠેલા વીણાપાણી પરમ યશસ્વી દેવર્ષિ નારદે સ્મિત કરીને પોતાની પાસે બેઠેલા બ્રહ્મર્ષિ વ્યાસજીને કહ્યું. નારદજી પૂછે છે મહાભાગ વ્યાસજી, આપનું શરીર અને મન બંને પોતાના કર્મ અને ચિંતનથી સંતુષ્ટ તો છે ને? અવશ્ય જ આપણી જિજ્ઞાસા સારી પેટે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, કારણ કે આપે જે આ મહાભારતની રચના કરી છે બહુ અદ્ભુત છે. મહાભારતનો એક લાભ મંત્ર છે. એ ધર્મ વગેરે સર્વ પુરુષાર્થોથી પરિપૂર્ણ છે. સનાતન બ્રહ્મ તત્વને પણ આપે ખૂબ વિચાર્યું છે અને જાણી પણ લીધું છે. છતાં પણ હે પ્રભુ, આપ અકૃતાર્થ પુરુષની જેમ પોતાના વિષયમાં શોક શા માટે કરી રહ્યા છો? પૂછ બોલ્યા નથી, હા, પણ એ ચહેરો બધું બતાવી દેતો હોય છે. આપણા ચહેરા પર ખેદ દેખાય છે. કારણ શું છે? व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वानुभवानुभूतं स वै भवान् मे समस्तहृदयम् उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यन्ति गुणैरसङ्गः तं पर्यटन् नर्क इव त्रिलोकी अन्तश्चरो वायुर्वात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। व्यासજી કહે છે મેં મારા વિષયમાં આપે જે કંઈ કહ્યું બધું બરાબર છે અને એ બધા છતાં મને સંતોષ નથી, પણ બરાબર છે. ખબર એનું કારણ શું છે? આપનું જ્ઞાન અગાધ છે. આપ સાક્ષાત બ્રહ્માજીના માનસ પુત્ર છો, આથી હું આપને જ એનું કારણ પૂછું છું. નારદજી, આપ સમસ્ત ગોપનીય રહસ્યોને જાણનાર છો, કારણ કે આપે એ પુરાણ પુરુષની ઉપાસના કરી છે જે પ્રકૃતિ પુરુષ બંનેના સ્વામી છે અને અસંગ રહેતા હોવા છતાં પણ પોતાના સંકલ્પ માત્રથી ગુણો દ્વારા સંસારની સૃષ્ટિ સ્થિતિને પ્રલય કરે છે. આપ સૂર્યની જેમ ત્રણેય લોકોમાં ભ્રમણ કરો છો અને યોગ બળથી પ્રાણવાયુની સમાન સર્વની અંદર રહીને અંતઃકરણના સાક્ષી પણ છો. યોગના અનુષ્ઠાન અને નિયમો દ્વારા પરબ્રહ્મ અને શબ્દ બ્રહ્મ બંનેની પૂર્ણ પ્રાપ્તિ કરી લીધા પછી પણ મારામાં જે ખામી છે કૃપા કરીને આપ એને બતાવો. નારદજી કે 8મા શ્લોકથી. श्री नारद उवाच भवतानुदितं प्रायं यशो भगवतो बलं येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं खिलं यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः नयद्वचश्चित्रपदं हरे यशः जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचितं तत्कालसं तीर्थमुशन्ति मानसाः यत्र हंसाय रमन्त्य शिक्षयाः तद्वापि सर्वो जनताः विप्लवः यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्णमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् अथो महाभाग भवान् मोहदृग शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबद्धमुक्तये समाधिनानुस्मरतद्विचेष्टितः ततोऽन्यथा किन्तनैर्विवक्षितः पृथक् विषस्तत्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् वागचतुस्थितामतिः प्रभेदवाताहतनौर्यास्पदं जुगुप्सितं धर्मकृतेन शासतः स्वभावरक्तस्य महानतिक्रमः यद्वाक्यतोत्तरः इतीतरस्थितः न मन्यते तस्य निवारणं जनः विचक्षणो स्यात् विवेक्तुं विभोः अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः
ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन्न पक्वोत्पते ततो यदि यत्र भवाभद्रमभूस्य मुष्यति किं कोमार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः तस्यैव वेदं प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यत्र मतां पर्यतः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र कबीररहसा न वै जन्म जातु कथञ्चन व्रजेत मुकुन्दसेव्यन्यपदङ्गसंसृतिं स्मरन् मुकुन्दानुयुगपगुहनं पुनः विहातुमिच्छेन रसग्रहो यतः इदं हि विश्वं भगवान् निवेदनः यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः तद्धि स्वयं वेद भवान् तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितं त्वमात्मनात्मानमवेदमोघदृग परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तथा महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम् इदं निपुंसस्तपसश्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविद्युतोऽर्थकविभिर्निरूपितः यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् अहं पुरातीतभवेमहं मुने दास्यास्तु कस्याश्च न वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषिते विवीक्षतां ते मय्यपेता किल चापनिर्भवे दान्ते कृतक्रीडनहीनोवर्तिनि चक्रुः कृपां यद्यविपुण्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मयोगभाषणे उच्छिष्टे पाननुमोदितोद्विजये सर्वस्मस्मुद्येतपास्तकिल्बिषः प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्मणेवात्मरुचिः प्रजायते तत्रात्महं कृष्णकथां प्रगायताम् अनुग्रहेणाशृणवं मनोहराः काश्रतयामेन पदं शृण्वतः प्रियश्रवत्स्यङ्गममाभवद्रुचिः। નારદજી કહે છે વ્યાસજી પણ નારદજીમાંથી ઠાકોરજી બોલે છે આ તો શ્રી નારદજી લખ્યું છે હા એટલે શ્રી બધું કઈ નથી હોતું શ્રી ક્યાં ક્યાં કચેરીના બધા કારણો છે તો શ્રી નારદજી કેમ લખે કે નારદજીમાંથી ઠાકોરજી બોલે છે બધા માધ્યમથી ભગવાનનો જ ઉપદેશ આપે છે માટે ભગવતા પ્રોક્તમ ભાગવતમ ભાગવતનો અર્થ ભગવતા પ્રોક્તમ ભગવાને કહ્યું ભાગવત વ્યાસજી આપણે ભગવાનના નિર્મળ યશનું જ્ઞાન પ્રાય નથી કર્યું મારી માન્યતા છે કે જેનાથી ભગવાન સંતુષ્ટ નથી થતા એ શાસ્ત્ર અથવા જ્ઞાન અધૂરું છે આપણે ધર્મ વગેરે પુરુષાર્થોનું જેવું નિરૂપણ કર્યું છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મહિમાનું એવું નિરૂપણ નથી કર્યું જે વાણીથી ચાહે એ રસ ભાવ અલંકાર વગેરે યુક્ત કેમ ના હોય જગતને પવિત્ર કરનારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના યશનું ગાન ક્યારે ન કરવામાં આવ્યું હોય એ તો કાગડાઓ માટે એઠી વસ્તુ ફેંકવા માટેનું સ્થાન હોય ને પેલા પોળોમાં રાખતા દેવું એઠવાડો નાખી જાય બધા પછી કાગડા કૂતરા ખાય બાંધે એના શું કહેવાય ચાટ ચાટ અત્યારે તો ખાવાની વસ્તુ ચાટ કે છે ને કશા મને એક ખબર નથી પણ મેં આવું સાંભળ્યું કે શેને ચાટ કશા ખાવાના ચાટ કે છે એ ચાટ પેલી ચાટ ને કઈ મેળ હશે કે વેરાયટી હોય ને કઈક સામ્ય કશું હશે એમની વચ્ચે અત્યંત અપવિત્ર માનવામાં હું તો જાણતી નથી ચાટ શું છે માન સરોવરના કમનીય કમળવરના વિહાર કરનારા હંસોની જેમ બ્રહ્મધામ વિહાર કરનારા ભગવાનના ચરણાર વિંદના આશ્રિત પરમહંસ ભક્તો ક્યારેય એમાં રમણ કરતા નથી એમાં એટલે પેલી ચાટમાં કોને ચાટ કહી એ વાણી જેમાં નારાયણનું નામ નથી આવતું આનાથી ઉલટું એમાં સુંદર રચના ભલે ના હોય દોષી શબ્દ વ્યાકરણથી ભલે સાધુ શબ્દોના અસાધુ શબ્દ હોય પણ જેના પ્રત્યેક શ્લોક ભગવાનના સુયશનું સૂચન કરનાર નામોથી યુક્ત છે એ વાણી લોકોના બધા પાપોનો નાશ કરે છે કારણ કે સત્પુરુષો આવી જ વાણીનો શ્રવણ ગાન અને કીર્તન કરે છે તદ્ભાગ વિસર્ગ જાણીતા શ્લોકો છે ખરી વાણી કોને કહેવાય આને કહેવાય 11મા શ્લોકમાં કહી દે 12મો શ્લોકમાં અત્યંત પ્રસિદ્ધ છે નૈષ્કર્મમપી અચ્યુત ભાવ વર્જિતમ ન શોભતે એ નિર્મળ જ્ઞાન પણ જે મોક્ષની પ્રાપ્તિનું સાક્ષાત સાધન છે જો ભગવાનની ભક્તિથી રહિત હોય તો એ શોભા નથી આપતું પછી જે સાધન અને સિદ્ધિ બંનેની દશામાં હંમેશા અમંગળ રૂપ છે
એ કામ્ય કર્મ અને જે ભગવાનને અર્પણ નથી કરવામાં આવ્યા એવા નિષ્કામ કર્મ પણ, કામ્ય કર્મ તો નથી જ મંગળ, નિષ્કામ કર્મ પણ જો નારાયણને અર્પણ કરવામાં ના આવ્યા હોય તો નિષ્કામ કર્મ પણ મંગળ નથી. એ મહાભાગ વ્યાસજી, આપની દૃષ્ટિ અમોઘ છે, આપની કીર્તિ પવિત્ર છે, આપ સત્ય પરાયણ દ્રઢ વ્રત છો. આથી હવે આપ સંપૂર્ણ જીવોને બંધનથી મુક્ત કરવાને માટે સમાધિ દ્વારા અચિંત્ય શક્તિ ભગવાનની લીલાઓનું સ્મરણ કરો. જે મનુષ્ય ભગવાનની લીલાના અતિરિક્ત બીજું કંઈ કહેવાની ઈચ્છા કરે છે તે ઈચ્છાથી નિર્મિત અનેક નામ રૂપના ચક્કર પડી જાય છે. જીભ હોય ને તો ઈચ્છા એક જ થવી જોઈએ, નારાયણ નામ બોલો, વાણી ગુણાનો કથન શ્રવણો કથા એમ આવશે આગળ. એ ભગવાન મારી વાણી આપના કથન ગોવિંદ દામોદર માધવેતી જીવે પીબસ્વ અમૃતમ એતદેવ ગોવિંદ દામોદર માધવેતી. એની બુદ્ધિ ભેદભાવથી ભરાઈ જાય છે. જે માણસ નામરૂપના ચક્કરમાં પડે છે એની બુદ્ધિ ભેદભાવથી ભરાઈ જાય છે. જેવી રીતે હવાના આઘાતોથી ડગમગતી નાવડી ક્યાંય પણ ઉભી રહી શકતી નથી, એમ ચંચળ બુદ્ધિ ક્યાંય સ્થિર થતી નથી. કારણ કે નામરૂપ ચંચળ છે. નામરૂપમાં લાગ્યું તો નામરૂપ આજે આમ છે ને કાલે તેમ છે, માણસ ફર્યા કરશે. સંસારી લોકો સ્વભાવથી વિષયોમાં ફસેલા હોય છે. ધર્મના નામ પર આપે એ નિંદિત પશુ હિંસાયુક્ત સકામ કર્મોની પણ આજ્ઞા આપી છે. વેદોમાં સકામ કર્મોમાં હિંસાના વાળા પણ યજ્ઞો છે અને વેદ વ્યાસજીએ ધર્મશાસ્ત્રમાં એની પણ રજા આપી છે. આ વાત બહુ ઉલટી છે. કારણ કે મૂર્ખ લોકો આપણા વચનોથી પૂર્વોક્ત નિંદિત કર્મને જ ધર્મ માનશે અને આ જ મુખ્ય ધર્મ છે એવો નિશ્ચય કરીને એનો નિષેધ કરનારા વચનોને યોગ્ય નહીં માને. વેદમાં કહેલી વસ્તુમાંથી કઈ વસ્તુ સ્વીકારવી ને કઈ ન સ્વીકારવી તો લોકો સમજશે નહીં કે આ ધર્મ નથી. એને મુખ્ય ધર્મ માનશે ને એની જ પાછળ પડશે લોકો, કારણ કે એમની કામના એવી છે. ભગવાન અનંત છે તો વિચારવાન જ્ઞાની પુરુષ સંસારની તરફથી નિવૃત્ત થઈને ભગવાનના સ્વરૂપભૂત પરમાનંદનો અનુભવ કરી શકે છે. આથી જે લોકો પારમાર્થિક બુદ્ધિ વગરના છે અને ગુણો દ્વારા નચાવવામાં આવી રહ્યા છે એમના કલ્યાણ માટે જ આપ ભગવાનની લીલાઓનું સર્વસાધારણના હિતની દૃષ્ટિથી વર્ણન કરો. જે મનુષ્ય પોતાના ધર્મનો પરિત્યાગ કરીને ભગવાનના ચરણ કમળોનું ભજન સેવન કરે છે, ભજન પરિપક્વ થઈ જવાની તો વાત જ ક્યાં છે. જો એનાથી પહેલા પણ એનું ભજન છૂટી જાય તો ક્યાંય પણ એનો અમંગળ કેવી રીતે કોઈ અમંગળ થઈ શકે છે. પણ જે ભગવાનનું ભજન નથી કરતો અને કેવળ સ્વધર્મનું પાલન કરે છે એને કોઈ લાભ મળતો નથી. તો અત્યારે ઘણા લોકો એવા હોય છે કે સેવાનું કર્મ કરતા હોય અને ભગવાનમાં રસ ના હોય. અમે ક્યાં ખોટું કરીએ છીએ? અમે તો નીતિથી જીવીએ, સાચું બોલીએ છીએ. અમે કથા બથામાં જતા નથી. એ પેલા જૂઠું બોલતા એની કથામાં જાય, અમે ક્યાં જૂઠું બોલીએ છીએ? ઘણા લોકો આવો માનતા ગંભીરતાથી એમની ફિલોસોફી આ જ હોય છે કે અમે નીતિવાળા છીએ, અમારે ભગવાનની જરૂર નથી. એમની આ વાત છે કે સ્વધર્મનું પાલન કરે છે પણ ભગવાનનું ભજન નથી કરતા. ભજન ન કરે તોય વાંધો નથી. ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોય, ભગવાન પ્રત્યે આદર હોય, પ્રેમ હોય તો શું કરે છે એટલું મહત્વ નથી. પણ અંદરથી ભગવાનનો સ્વીકાર કે આદર જ નથી. અમે કર્મ કરીએ છીએ, કર્મ ફળ આપશે ને અમે અમારા કર્મ ફોડી લઈશું, ભગવાનને છૂટી, ભગવાન મૂકી જાય તો વાંધો નથી. એમને કોઈ લાભ નથી મળતો. બુદ્ધિમાન મનુષ્યએ એ વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ જે તણખાથી લઈને બ્રહ્મા સુધી સમસ્ત ઊંચી નીચી યોનિઓમાં કર્મના ફળ સ્વરૂપે આવવા જવા છતાં પણ સ્વયં પ્રાપ્ત નથી થતી. સંસારના વિષય સુખ તો જેમ ચેષ્ટા વગરના મન દુઃખ મળે છે એવી રીતે કર્મના ફળ સ્વરૂપે અચિંત્ય ગતિ સમયના ફેરાથી બધાને સર્વત્ર સ્વભાવથી મળવાના જ છે. દુઃખ માગીએ છીએ એટલે આવે છે. માગ્યું તો કહીએ દુઃખ તો આવે છે ને. બસ કર્મના ફળ રૂપે દુઃખ આવશે, એમ સુખ આવશે. સુખ માગવાની જરૂર છે. એટલે સુખ અને દુઃખને વાતુલ કિંમત નાસ્તિની અંતર ત્યાં પડવાની જરૂર જ નથી. પુરુષાર્થ કરવો હોય તો મોક્ષ માટે કરવાનો છે. અર્થ કામ તો એની જાતે કર્મના ફળ રૂપે આવવાના જ છે. લોકો અર્થ કામ માટે પુરુષાર્થ કરે છે અને મોક્ષ ભગવાનની કૃપા છે થશે. આપણે અમારે તો બહુ ઈચ્છા છે ભગવાનની કૃપા હોય તો મોક્ષ થાય ને, બાકી અમે પુરુષાર્થ અર્થ કામ માટે કરીશું. નારાયણની કૃપાથી પૂર્વ કર્મના ફળ રૂપે અર્થ કામ આવશે, મોક્ષ છે પુરુષાર્થથી આવશે. વ્યાસજી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણારવિંદનો સેવક છે પણ ભજન ન કરનારો કર્મી મનુષ્યની સમાન દૈવ વશાત ક્યારેક ખરાબ ભાવ આવી જતા પણ જન્મવૃત્તિના સંસારમાં નથી આવતો. એ ભગવાનના ચરણ કમળોના આલિંગનનું સ્મરણ કરીને પાછો એને છોડવા નથી ઈચ્છતો. એ રસના ચસ્કો એને લાગી ચૂક્યો છે. જેમનાથમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને પ્રલય થાય છે, ભગવાન આ વિશ્વના રૂપમાં પણ છે. એવું હોવા છતાં પણ
એના કરતા વિલક્ષણ છે. સો ઇમેનન્ટ રિયાલિટી અને ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ રિયાલિટી બંને ભગવાન છે. આ વાતને આપ સ્વયં જાણો છો, છતાં પણ મેં આપનો સંકેત કરી આપ્યો છે. વ્યાસજી આપની દૃષ્ટિ અમોઘ છે. આપ એ વાતને જાણો કે આપ પુરુષોત્તમ ભગવાનના કલાવતાર છો. આ બધા અવતારોને યાદ કરાવવું પડ્યું છે હા, કે તમે અવતાર છો અને તમારું આ કામ છે. હનુમાનજીને કહેવું પડ્યું તમારામાં શક્તિ સમુદ્રનું ઉલ્લંઘન કરવાની. બધા અવતારોને યાદ કરાવો. રામજીને કહેવું પડ્યું તમે રાવણને મારી શકશો. એટલે બધા દેવતા અવતારોને યાદ કરાવવું પડ્યું છે કે તમારી આ શક્તિ છે ને તમે એ કામ માટે અવતાર્યા છો. આ ભજનમાં છો પણ છતાં પણ જગતના કલ્યાણ માટે આપણે જન્મ ગ્રહણ કર્યો છે. આથી આપ વિશેષ રૂપથી ભગવાનની લીલાઓનું કીર્તન કરો. વિદ્વાનોએ વાતનું નિરૂપણ કર્યું છે કે મનુષ્યની તપસ્યા, વેદાધ્યયન, યજ્ઞ અનુષ્ઠાન, સ્વાધ્યાય, જ્ઞાન અને દાનનું એકમાત્ર પ્રયોજન એ જ છે કે પવિત્ર કીર્તિ શ્રી કૃષ્ણના ગુણો અને લીલાઓનું વર્ણન કરવામાં આવે. હે મુનિ, હવે નારદજી પોતાની કથા કહે છે. હે મુનિ, પાછળના કલ્પમાં એટલે આગલા કલ્પમાં મારા પૂર્વજીવનમાં હું વેદવાદી બ્રાહ્મણોની એક દાસીનો છોકરો હતો. મારી માં બ્રાહ્મણોના ઘરમાં દાસી હતી. હું એનો છોકરો હતો. એ યોગીઓ વર્ષા ઋતુમાં એક સ્થાન ઉપર ચાતુર્માસ કરી રહ્યા હતા. બાળપણમાં મને એમની સેવા માટે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો કે તું આ સાધુઓની સેવા ચાતુર્માસમાં કરજે. એની માં વિધવા છે, બાપ નથી. જોકે બાળક હતો છતાં પણ કોઈ પણ પ્રકારની ચંચળતા હું દર્શાવતો નહોતો. નારદજીના 3 ગુણો કયા છે. ચંચળતા નથી, હું જીતેન્દ્રિય હતો, રંભા કૂદવાથી તો હું દૂર જ રહેતો હતો. એક. બીજું, આજ્ઞા અનુસાર એમની હું સેવા કરતો હતો. હું બોલતો બહુ ઓછો હતો. મારા આ શીલ અને સ્વભાવને જોઈને સમદર્શી મુનિઓએ હું એમના સેવક ઉપર મહાન અનુગ્રહ કર્યો. એમને અનુમતિ પ્રાપ્ત કરીને એમના વાસણમાં લાગેલું એઠું હું પ્રસાદ રૂપે એકવાર ખાતો હતો. નાનો છોકરો તો આખો દડો ખાતો જ કહે ને, આમ ખાધું ને ત્યાં પેલું ખાધું ને પેલું ખાધું, તો કશું ખાતો નહોતો. એમના વાસણમાં વધેલું એઠું એ પણ, એટલે એવું કહેવાય છે કે મહાત્માનો પ્રસાદ છે એ કલ્યાણ કરનારો છે, પણ એમની રજા લઈને આપવામાં તો લૂંટીને છાનામાના ચોરી એવી રીતે નહીં. આમાં લખ્યું છે એટલે હું કહું છું. એટલે આપણે આ વસ્તુઓ વિશે કે બહુ ગિલ્ટ અનુભવવાની કોઈ કશી જરૂર નથી. તો ક્યારે ખાવાનું મળશે એઠું ત્યારે કલ્યાણ થશે આપણું, તત્વમાંથી કલ્યાણ થશે, અંતઃકરણ શુદ્ધિથી કલ્યાણ થશે અને કર્મયોગથી કલ્યાણ થશે. આવી બધી ચિંતા ના પડશો. એનાથી મારા બધા પાપો ધોવાઈ ગયા. આ પ્રકારે સેવા કરતા કરતા મારું હૃદય શુદ્ધ થઈ ગયું અને એ લોકો જેવા ભજન પૂજન કરતા હતા એ કરવામાં મારી પણ રુચિ લાગી ગઈ. મને તો એમના જેવું મંત્ર બોલો, એમના જેવું પૂજન કરો, એમના જેવી ભગવાનની સેવા કરું, મને પણ એવી ઈચ્છા થવા માંડી. પ્યારા વ્યાસજી આ સત્સંગમાં એ લીલા ગાન પરાયણ મહાત્માઓના અનુગ્રહથી હું પ્રત્યેક દિવસે શ્રી કૃષ્ણની મનોહર કથાઓ સાંભળ્યા કરતો હતો. એ મહાત્માઓ કહે છે, ડોંગરી મહારાજ વગેરે, કોઈ મહાપુરુષની પ્રત્યક્ષ સેવા કર્યા વગર મનમાંથી વાસનાઓ જતી નથી હોતી, વિકારો જતા નથી હોતા. આપણે આપણા તરફથી જે કરીએ છીએ એમાં વાસનાઓને ને વિકારોને જસ્ટિફાઈ કરીને અને ટેકો આપીને જ કરતા હોય છે. મને ગમે એ જ સેવા, યો નહીં આમ તો વહી કરેંગે, हमारे अनुरूप सेवा ही करेंगे, वह सेवा नहीं करेंगे, यही सेवा करेंगे. तो ये बधाમાં પણ આપણે આપણી રુચિને જાળવીને પકડી રાખતા હોઈએ છીએ. મહાપુરુષની પ્રત્યક્ષ સેવા અને આગળ કોઈ બિનશરતી સમર્પણ સાથેની સેવા, આવી સેવાઓ જ અંતઃકરણની શુદ્ધિ કે વાસનાઓ કે વિકારોમાંથી મુક્તિ આપે છે. બાકી તો મારું ફાવતું જ હું કર્યા કરું ને પછી એને સેવા કહેવી તો કોઈ અહંકારની સેવા કે મહાત્માની સેવા એ નક્કી કરવું પડે. પછી મોટે ભાગે અહંકારની પુષ્ટિ માટે જ જે થાય છે થાય છે. ભગવાનના મંદિરની જે કંઈ થતી હોય તે કે મહાત્માની થતી હોય તે અહંકારના પોષણ માટે. એનો જજ માણસ પોતે જ છે, એટલે કોઈ કોઈને વિશે કશું વિચારે કે કેવું જરૂરી નથી. પ્યારા વ્યાસજી હા એટલે ઉપર લખ્યું છે, મહાપુરુષ સેવા કર્યા વગર મનમાંથી વાસના કે વિકારો જતા નથી. હરિદાસ નામ એટલે નારદજી હરિના દાસ છે, ભગવાનના દાસ છે. એટલે એમના ઉપર કૃપા કરીને ગુરુજી આઠો પ્રસાદ દેવાની આજ્ઞા કરી હતી. પછી રહેતા પ્યારા વ્યાસજી આ સત્સંગમાં એ લીલા ગાન પરાયણ મહાત્માનો અનુગ્રહથી હું કથાઓ સાંભળતો હતો. શ્રદ્ધાપૂર્વક એક એક પદ શ્રવણ કરતા કરતા પ્રિય કીર્તિ, જેમને કીર્તિ પ્રિય છે એ ભગવાન મારી રુચિ થઈ ગઈ. આગળ 27મા શ્લોકથી
तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामुने प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतो हरेः विष्णुवतो मेन सवं यशोमनं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतेन सह श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्वमोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्म स्थापत्रयचिकित्सितं यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम् आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुकृत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनादिचिकित्सितम् एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संस्कृतिहेतवः तदेवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे यदद्रव्यते कर्म भगवत्परितोषणम् ज्ञानं यत्तदधीनं विभक्तियोगसमन्वितं कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत्शिक्षया सकृतं नामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मूर्तिविधानेन मन्त्रमूर्तिविमूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं सुसम्यक् दर्शनः कुमारम् इमं फलगमं ब्रह्मन् न वेत्ति मदनुष्ठितं प्रदान मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः त्वाप्यदत् प्रश्रुतविश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदामुत्सितम् आख्यायितुं कैर्मुहुरर्जितात्मना संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा। हे महामुनि, જ્યારે ભગવાન મારી ઊંચી થઈ ગઈ ત્યારે મનોહર કીર્તિ પ્રભુમાં મારી બુદ્ધિ પણ નિશ્ચળ થઈ ગઈ. એ બુદ્ધિથી હું આ સંપૂર્ણ સત અને અસતરૂપ જગતને પોતાના પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મામાં માયાથી કલ્પિત જોવા લાગ્યો. હા, આ પ્રકારે શરદ અને વર્ષા આ બે ઋતુમાં ત્રણેય સમયે એ મહાત્મા મુનિઓએ શ્રી હરિના નિર્મળ યશનું સંકીર્તન કર્યું અને પ્રેમથી હું પ્રત્યેક વાતને સાંભળતો રહ્યો. અને આ અશક્ય નથી. અત્યારે ઘણા નાના બાળકો એવા હોય છે કે નાનો છોકરો છે, ચંચળ હોય છતાં એ સાંભળે છે અને રસ પડે છે. તો ચિત્તના રજોગુણ અને તમોગુણનો નાશ કરનારા ભક્તિનો મારા હૃદયમાં પ્રાદુર્ભાવ થઈ ગયો. એમનો હું બહુ અનુરાગી હતો, વિનય હતો. એ લોકોની સેવાથી મારા પાપો નષ્ટ થઈ ગયા હતા. મારા હૃદયમાં શ્રદ્ધા હતી, ઇન્દ્રિયોમાં સંયમ હતો, શરીર, વાણી અને મનથી એમની આજ્ઞાનું હું પાલન કરતો હતો. બધી બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે આજ્ઞા. જી હાજી હાજી. એટલે મહાત્માની સેવા કરવી અને હાજી અહીં તો કે હાજી સિવાય બધું કે હાજી તો નહીં છે. ત્યાંથી આપણે પહોંચવાનું છે. હાજી હાજી જેવી આજ્ઞા. નિશાળમાં અમે લોકો પત્રો લખતા હતા શિક્ષકોને. હવે નહીં હોય, ખબર નથી. મને યાદ છે કે પેલું દિવાળીમાં ને આમાં ત્યાં આપણે લખીએ ને તો આપનો આજ્ઞાકારી શિષ્ય એવું લખતા. That was a value. આપણે ત્યાં વસ્તુનું મૂલ્ય છે કે આપણે એમના આજ્ઞાકારીઓ. અને શિક્ષકને એવો જ વિદ્યાર્થી ગમે ને અમે એને કેડે હાથ મૂકીને પડે. મારા શિક્ષક અહીંથી ડોક્ટર વાયડીસિંહ રાજકોટ ગયા તો યાર વહાં તો લોગ ऐसे आकर खड़े रह जाते हैं. છોકરા આવીને ખભા પર હાથ મૂકીને ઉભા રહી જાય છે કે છે અને સિગરેટ પીતા બધા એવું આજુબાજુ. અમારે ત્યાં તો મને સિગરેટ ના ગમતું, તે બિચારા બહાર જઈને સિગરેટ પીએ. ત્યાં તો કે મારા સ્ટુડન્ટ્સ બધા બાજુમાં એનો ભરી જાય ને એવું બધું. એટલે શિક્ષકોને પણ આ વસ્તુ ના ફાવે. એ પણ ઈચ્છે કે વિદ્યાર્થીઓ આજ્ઞાકારી હોય, જરા એમના આદર કરનારા હોય. તો ગુરુને પાસે તો પ્રશ્ન જ નથી આવતો. એમના આજ્ઞાકારી હતો. દીનવત્સલ મહાત્માઓએ જતી વખતે કૃપા કરીને મને એક ગુહ્યતમ જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો, જેનો ઉપદેશ સ્વયં ભગવાને પોતાના શ્રી મુખથી કર્યો છે. આ ઉપદેશથી જ જગતના નિર્માતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની માયાના પ્રભાવને હું જાણી શક્યો, જેને જાણી લીધા પછી એમના પરમ પદની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. સત્યસંકલ્પ વ્યાસજી પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રત્યે સમસ્ત કર્મોને સમર્પિત કરી દેવા એ જ સંસારના ત્રણેય તાપોની એકમાત્ર ઔષધિ છે. આ વાત મેં આપને બતાવી.
કે જે કંઈ હું કરું છું નારાયણને સમર્પણ કરું છું, અને એનો પરમેશ્વર પ્રિયતા મારું જે કંઈ કર્મ છે નથી નારાયણ પ્રસન્ન થાવ. એટલે હું નારાયણને ગમે એવું જ કરું ને તો જ અર્પણ કરાય ને પછી પેલા તમાચા મારું નારાયણ અર્પણ કરું છું એવું નહીં. નારાયણને મને શી ખબર કે આવું ગમતું હશે તો જાણવાનું, મહાત્માને પૂછવાનું, શાસ્ત્રોને પૂછવાનું, જોવાનું કે મહાત્માઓ શું કરે છે, એટલે શું ગમે નારાયણને જાણવાનું, પછી એવું કરવાનું, અને જે કર્મ કરીએ નારાયણ સમર્પણ કરવાનું. પછી મને ફળ મળે એવું નહીં, નારાયણ તો ખુશ થાય. પ્રાણીઓના જે પદાર્થના સેવનથી જે રોગ થાય છે એ પદાર્થ ચિકિત્સા વિધિ અનુસાર પ્રયોગ કરતા એ રોગને દૂર નથી કરતો, એ વિષનું અસર વિષ યોગ્યતા હોય છે. આ પ્રકારે જો કે બધા કર્મ મનુષ્યને જન્મ મૃત્યુનો સંસારના ચક્રમાં નાખનારા છે, છતાં પણ જ્યારે એ ભગવાનને સમર્પિત કરવામાં આવે છે ત્યારે એમનો કર્મ પણ નષ્ટ થઈ જાય છે. આ લોકમાં જે શાસ્ત્રવિધ કર્મ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરવામાં આવે છે એનાથી પરાભક્તિયુક્ત જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ ભગવાન માટે કરેલા કર્મના માર્ગમાં ભગવાનની આજ્ઞા અનુસાર આચરણ કરતા લોકો વારંવાર શ્રી કૃષ્ણના ગુણ અને નામોનું કીર્તન અને સ્મરણ કરે છે. હે પ્રભુ, આપ ભગવાન શ્રી વાસુદેવને નમસ્કાર છે. અમે આપણું ધ્યાન કરીએ છીએ. પ્રદ્યુમ્ન નિરુદ્ર સંકર્ષણને પણ નમસ્કાર છે. આ પ્રકારે જે પુરુષ ચતુર્વ્યુહ રૂપી ભગવાન મૂર્તિઓના નામ દ્વારા પ્રાકૃત મૂર્તિ રહિત અપ્રાકૃત મંત્ર મૂર્તિ ભગવાન યજ્ઞ પુરુષનું પૂજન કરે છે એનું જ્ઞાન પૂર્ણ અને યથાર્થ છે. બ્રહ્મન જ્યારે મેં ભગવાનની આજ્ઞાના પ્રકારે પાલન કર્યું ત્યારે એ વાત જાણીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મને આત્મજ્ઞાન, ઐશ્વર્ય અને પોતાની ભાવરૂપા પ્રેમા ભક્તિનું દાન કર્યું. વ્યાસજી, આપનું જ્ઞાન પૂર્ણ છે. આપ ભગવાનની જ કીર્તિનો, એમની પ્રેમમય લીલાનું વર્ણન કરો. એનાથી મોટા મોટા જ્ઞાનીઓની પણ જિજ્ઞાસા પૂર્ણ થાય છે. જે લોકો દુઃખો દ્વારા વારંવાર કચડાય છે એમના દુઃખની શાંતિ એનાથી જ થઈ શકે છે, બીજો કોઈ ઉપાય નથી. એટલે શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યામ સંહિતાયામ પ્રથમ સ્કંધે વ્યાસનારદ સંવાદે પંચમોધ્યાયઃ શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः. व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टुभिस्तव वर्तमानो वयस्याय ततः किमकरोत् भवान् स्वायम्भुवकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदमृतस्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम् प्राक्कल्पविषयामेतां श्रुतिं ते सुरसोत्तम महेश व्यवधात् कालम् एष सर्वनिराकृतिः. नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टुभिर्मम वर्तमानो वयस्याय ततः एतदकारशम् एकात्मजा मे जननी योषिर्मूढा च किङ्करी मयात्मजेन निगतो चक्रे श्रीहानुबन्धनम्. आचने स्वनि सा स्वतंत्र योषे सा स्वतंत्रान कल्पासि योगक्षेमं मुनेच्छति ईशस्यैव श्रीलोको योषा दारुमये यथा. નારદજીના પૂર્વ ચરિત્રનો શેષ ભાગ અધ્યાયમાં શ્રી સુતજી કહે છે, શ્રી સુતજી કહે છે, સૌરભજી, તેઓ શ્રી નારદના જન્મ અને સાધનાની વાત સાંભળીને સત્યવતીના પુત્ર ભગવાન વેદવ્યાસજીને ફરીથી પ્રશ્ન કર્યો. શ્રી વ્યાસજી પૂછે છે, નારદજી, જ્યારે આપને જ્ઞાનોપદેશ કરનારા મહાત્માઓ ચાલ્યા ગયા ત્યારે આપણે શું કર્યું? એ સમયે આપની ઉંમર તો બહુ નાની હશે ને? એ સ્વયંભુવ આપનું શેષ આયુષ્ય કયા પ્રકારે વ્યતીત થયું? મૃત્યુના સમયે આપણે કયા વિધિથી આપના શરીરનો ત્યાગ કર્યો? દેવર્ષિ, કાળ તો બધી વસ્તુઓને નષ્ટ કરી દે છે. એણે આપના આ પૂર્વ જન્મના સ્મરણનો નાશ કેમ ના કર્યો? શ્રી નારદજી કહે છે, મને જ્ઞાનોપદેશ કરનારા મહાત્માઓ જ્યારે ચાલ્યા ગયા ત્યારે હું આ પ્રકારે મારું જીવન મેં વ્યતીત કર્યો. જો કે એ સમય મારી ઉંમર બહુ નાની હતી. મારી માનો એકનો એક છોકરો હતો. એક તો સ્ત્રી હતી, બીજો મૂઢ હતી, ત્રીજો દાસી એટલે સ્વતંત્ર નહોતી. મને પણ એના સિવાય કોઈ સહારો નહોતો. માએ મને મારા પોતાના સ્નેહ પાસથી જકડી રાખ્યો હતો. એ મારી યોગક્ષેમની ચિંતા તો બહુ કરતી હતી, પણ પરાધીન હોવાને કારણે કંઈ કરી શકતી નહોતી. એમ કઠપુતળી નચાવનારની ઈચ્છાને અનુસરે છે એમ આખો જગત સંસાર ઈશ્વરને અધીન છે. ઈશ્વરથી વશે લોક.
8मा श्लोकથી अहम च तत् ब्रह्मकुले ओषिवांस्तदपेक्षया दिग्देशकाला विपन्नो बालकं पञ्चहायनः एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिकां पथि सर्पोदशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानं प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामं प्रजाकरान् खेटखर्वटवाटिश्च वनान्युपवनानि च चित्रधातुविचित्रादीनि भग्नभुजद्रुमान् जलाशयाच्छिवजलानलिनी सुरसेविताः चित्रस्वनैः पत्ररथैर्विभ्रमरश्रियः नलवेष्णुशरस्तम्भकुशकीचकगह्वरम् एक एवादियातोहमद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिपयाकारं व्यालोलोकशिवाचिरम् परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तृप्परीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदयरत्या उपस्पृष्टो गतश्रमः तस्मिन् निर्मनुचेरण्ये विप्पलोपस्थ आस्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयन् ध्यायतश्चरणां भोजं भावनिविदितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मेषणैर्हरिः प्रेमादिवरनिर्भिन्नपुलकाङ्कोतिनिर्वृतः आनन्दसंप्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्याद्गमना इव दिदृक्षुस्तदहं कोऽयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणो विना पश्यमि तृप्त इवातुरः एवं यतन्तं विजने मामाहा गोचरो गिरा गम्भीरश्लक्षणया वाचा शुचः प्रश्रमयन्निव हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति वैपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां सकृद्दर्शितं रूपमेतत् कामायते नघ मत्कामशनैः साधु सर्वान् मुञ्चतिरुच्छयान् सत्सर्वादिर्वयाति जाता मैथुनामतिः हित्वा मध्यमिमं लोकं गन्ता मज्जनतामसि मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्मचित् प्रजा सर्वनिरोधेऽपि स्मृतिश्चमदनुग्रहात् एतावदुक्तोपरराम तन्महत् भूतं नमो लिङ्गमलिङ्गमेश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शेषनामनामं विगतेऽनुकम्पितः नामान्यनन्तस्य तत्रपः पठन् गुह्यानि पत्राणि मृतानि च स्मरन् गाम्भीर्यं तुष्टमनागतस्पृहः कालं प्रतीक्षणमतोर्वत्सरः હું મારી માના સ્નેહબંધનમાં બંધાયેલો હતો અને બ્રાહ્મણની વસ્તીમાં રહેતો હતો. મારી ઉંમર ખાલી 5 જ વર્ષની હતી. 5 વર્ષની ઉંમરની પહેલા એમણે સાધુઓની સેવા કરી. આટલો એમને એટલું ખાતું એટલે ચંચળતા વગરનો, રમ્યા વગરનો, અને 5 વર્ષની ઉંમરનો પહેલાનો છોકરો. હા, પણ પૂર્વના સંસ્કાર કરી શકે છે. મને દિશા દેશ અને કાળની કોઈ ભાન જ નહોતું. એક દિવસની વાત છે, મારી માં ગાય ધોવા માટે રાતના સમયે ઘરની બહાર નીકળી. રસ્તામાં એના પગને સાપ કરડી ગયો. એ બિચારીને ડસી લીધો. સાપનો શો દોષ? કાળ જેવી જ પ્રેરણા હતી. હું સમજ્યો ભક્તોનો મંગળ કરનારા ભગવાનનો આ અનુગ્રહ છે કે માનો બંધન છૂટી ગયું. ભલું થયું, ભાગ્ય જંજાળ સુખે ભજીશું શ્રી ગોપાળ. આ પછી 5 વર્ષનો છે. હા, નારદ પૂર્વજન્મનો. આ પછી ઉત્તર દિશા તરફ નીકળી ગયો. એ તરફે માર્ગમાં મને અનેક ધન ધન સંપન્ન દેશ, નગર, ગામ, અહીરોની વસ્તીઓ એટલે વણઝારા પડતા હોય તે ખાણો, પછી ખેતરો, નદી પર્વતોના કિનારાઓના પડાવો, વાટિકાઓ, વન ઉપર રંગબેરંગી ધાતુથી યુક્ત વિચિત્ર પર્વતો દેખાયા. ક્યાંક ક્યાંક જંગલી વૃક્ષ હતા, ક્યાંક મોટી શાખાઓ હતી. હાથીઓ તોડી નાખી હતી. શિરોજળથી ભરેલા મોટા જળાશયો હતા, જેમાં દેવતાઓને કામમાં આવનારા કમળો હતા. એના પર પક્ષી જાતજાતની બોલી બોલતા હતા અને ભમરા એના પર ગુંજન કરતા હતા. આ બધું જોતો આગળ વધ્યો. હું એકલો જ હતો. આટલો લાંબો રસ્તો કાપતા કાપતા એક ઘોર જંગલ વનમાં પહોંચી ગયો. ગહન વનમાં પહોંચી ગયો. એમાં નરકટ, વાંસ, સેંઠા, કુશ, કીચક વગેરે ઉભા હતા. એમની લંબાઈ ચોડાઈ બહુ મોટી હતી. સાપ, ઉલ્લુ અને શિયાળ વગેરે ભયંકર જીવોના એ ઘર હતા. જોતા બહુ ભયાનક લાગતા હતા. ચાલતા ચાલતા મારું શરીર, ઇન્દ્રિયો શિથિલ થઈ ગયા. મને બહુ તરસ લાગેલી. ભૂખ્યો તો હતો જ હું. તો એક નદી આવી ગઈ. એના કુંડમાં મેં સ્નાન કર્યું, જળપાન, આચમન કર્યું. મારો થાક એનાથી દૂર થઈ ગયો. એ નિર્જન વનમાં એક પીપળાના ઝાડ નીચે આસન લગાવીને બેસી ગયો. એ મહાત્માઓ પાસેથી જેવું મેં સાંભળ્યું હતું, હૃદયમાં રહેનારા પરમાત્માના એ સ્વરૂપનું મેં
મનમાં ને મનમાં ધ્યાન કરવાનું શરૂ કર્યું. ભક્તિભાવથી વશીકૃત ચિત્ત દ્વારા ભગવાનના ચરણ કમળોનું ધ્યાન કરતો જ ભગવાનની પ્રાપ્તિની ઉત્કટ લાલસાથી મારા નેત્રોમાં આંસુ છલકાઈ આવ્યા. હૃદયમાં ધીરે ધીરે ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયા. વ્યાસજી એ સમયે પ્રેમ ભાવથી અત્યંત ઉદ્રેકને કારણે મારું રોમ રોમ પુલકિત થઈ ગયો. હૃદય અત્યંત શાંત અને શીતળ થઈ ગયો. એ આનંદની વૃદ્ધિમાં હું એવો ડૂબી ગયો કે મને મારો અને ધ્યેય વસ્તુનો જરા પણ ધ્યાન ના રહ્યું. ધ્યાતા અને ધ્યેયનું દ્વૈત મટી ગયું. ભગવાન અનિર્વચન નિરૂપ સમસ્ત શોકોનો નાશ કરનારો છે અને મનને માટે અત્યંત લોભામણું છે. એ કંઈક એમને ન જોઈને એટલે પેલું ધ્યાતા અને ધ્યેય એક થઈ ગયા ને ધ્યેય દેખાતો બંધ થયું. એ ના જેનો વિહવળ થઈ ગયો અને જરા રિસાઈ ગયો એવો આસન પરથી ઉભો થઈ ગયો. લખે છે લૌકિક અભાવની અનુભૂતિથી થતો દુઃખ છે એ બંધનમાં નાખે છે. ભગવાનના ન મળવાને કારણે થતો દુઃખ છે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. સ્વરૂપના દર્શનને ફરી ઈચ્છા કરવાની ઈચ્છા કરતા હતો. મનમાં હૃદયમાં સમાહિત કરીને વારંવાર દર્શનની ચેષ્ટા કરવા લાગ્યો પણ દર્શન ના થયું. અત્યંત અતૃપ્તનો જેવો બાવરો થઈ ગયો. એકવાર જોયા પછી જતો રહે ત્યારે બહુ પીડા થાય. એવો સખત એના માટે તીવ્ર લાલસા વાળો થઈ ગયો. આ પ્રકારે નિર્જન મનમાં હું પ્રયત્ન કરતો હતો એ જોઈને અને ભગવાન કેમ સહન કરે. 5 વર્ષનું છોકરું એક તો અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે અત્યંત બાવરું થઈ ગયું હોય તો એને જોઈને ભગવાનને થાય કે નિયમની બહાર જઈને પણ એનો કંઈક સ્પેશિયલ ફેવર કરવામાં જરા ભગવાનને પણ મન થઈ ગયું. અને ત્યારે સ્વયં ભગવાને જે વાણીના વિષય નથી એવા ભગવાને બહુ ગંભીર અને મધુર વાણીથી મારા શોકને શાંત કરતા આ પ્રકારે કહ્યું. ખેદની વાત છે આ જન્મમાં હવે તને મારું દર્શન થશે નહીં. કેમ? પરિપક્વ કષાયણા દુર્દર્શોહમ યોગીના જેમના કષાય પરિપક્વ નથી થયા એમને હું દર્શન નથી આપીશ. તો તને આપ્યા એકવાર એ ખાનગીમાં સ્પેશિયલ ફેવર હતી. જેમની વાસના પૂરેપૂરી શાંત નથી થઈ એવા અધકચરા યોગીઓને મારા દર્શન અત્યંત દુર્લભ છે. એ નિષ્પાપ બાળક તારા હૃદયમાં મને પ્રાપ્ત કરવાની લાલસા જાગૃત કરવાની માટે જ એકવાર મેં તને રૂપની ઝલક દેખાડી. એકવાર જોઈએ પછી પાછળ પડતા થઈ જઈએ. બસ એટલા માટે તને એકવાર દર્શન કરાવ્યું કે તું મારી પાછળ પડતો થઈ જાય. મને પ્રાપ્ત કરવાની આકાંક્ષા યુક્ત સાધક ધીમે ધીમે હૃદયની સંપૂર્ણ વાસનાઓની સારી બેઠક છોડી દે છે. અલ્પકાલીન સંત સેવાથી જ તારી ચિત્તવૃત્તિ મારામાં સ્થિર થઈ ગઈ છે. હવે તો આ પ્રાકૃત મલિન શરીરને છોડીને મારો પાર્ષદ થઈ જઈશ. મને પ્રાપ્ત કરવાનો તારો દ્રઢ નિશ્ચય ક્યારેય કોઈ પ્રકારે નહીં તૂટે. સમસ્ત સૃષ્ટિનો પ્રલય થઈ જતા પણ મારી કૃપાથી તને મારી સ્મૃતિ બની રહેશે. તો મારા સાધનના બળથી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરીશ. અહંકાર છોડાવવાને માટે આકાશવાણીથી બરાબર નારદ હતો ને કે હું પ્રાપ્ત કરીશ. નારાયણ કહે છે કે હું કૃપા કરીશ ત્યારે પ્રાપ્ત થશે. એ સાધક એમ માનતો હોય કે મારા પ્રયત્નથી હું પ્રાપ્ત કરીશ એ નથી થતો તો અહંકારને પકડી રાખે છે. આકાશની સમાન અવ્યક્ત સર્વશક્તિમાન મહાન પરમાત્મા લોકોને ચૂપ થઈ ગયા. એમની કૃપાનો અનુભવ કરતો હું એ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ એવા ભગવાનને મસ્તક ઝુકાવીને પ્રણામ કરતો રહ્યો. ત્યારથી મેં લજ્જા સંકોચ છોડીને ભગવાનના અત્યંત રહસ્યમય અને મંગળમય મધુર નામો અને લીલાઓનું કીર્તન સ્મરણ કરવાનું શરૂ કર્યું. હતત્રપ લજ્જા નિર્લજ્જ થઈને ભગવાનનું ભજન કરવું જોઈએ. પેલો રસ્તા પર છોકરાઓ ગાતા શરમ નથી આવતી. હવે તો ઘોડા રસ્તા પર નાચે છે ને છોકરાઓ સ્ત્રી પુરુષો ભલભલા સારા ઘરના બધા જ વળી તો ત્યાં શરમ નથી આવતી. નારાયણના નામમાં તાળી પાડતા શરમ આવે છે. નારાયણનું ભજન હતત્રપ લજ્જાહીન થઈને કરવું જોઈએ. સ્પૃહા અને વત્સલ મારા હૃદયમાં પહેલાથી નિવૃત્ત થઈ ગયા હતા. હવે હું આનંદથી કાળની પ્રતીક્ષા કરતો પૃથ્વીમાં વિચરણ કરવા લાગ્યો. વ્યાસજી આ પ્રકારે ભગવાનની કૃપાથી અહીંથી બાકી છે 28 एवं कृष्णमतेर ब्रह्मन् असक्तस्यामलात्मनः कालं प्रादुर्भूत्काले जटित सौदामनि यथा प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणोपतत्पाञ्च भौतिकः कल्पातैदमादाय शयाने पश्युतन्वतः शिष्यैश्वरुणो प्राणं विवशेन कल्पान्तैदमादाय शयाने पश्युतन्वतः
शिशयिशोर न प्राणं विलिशेन्तरहं विभोः सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायितुं शुश्रूषतः मरीचि मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जग्निरे अन्तर्बहिश्च लोकांसि पर्येम्यस्तन्तव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोरविघातगतिः क्वचित् देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम् प्रगायतस्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूतैव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतज्ज्ञातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनं यमादिभिर्योगपतैः कामलोभहतो मुहुः मुकुन्दसेवया यद्वत्तथात्मात्था न शाम्यति सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणं सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्मातरिदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत ॐ नारायण नारायण। વ્યાસજી આ પ્રકારે ભગવાનની કૃપાથી મારું હૃદય શુદ્ધ થઈ ગયું, આસક્તિ દૂર થઈ ગઈ અને હું કૃષ્ણને પરાયણ થઈ ગયો। કેટલાક સમય પછી એકાએક જેમ વીજળી ચમકી જાય છે એ પ્રકારે મારું મૃત્યુ સમય પર આવી ગયું। મને શુદ્ધ ભગવત પાસે શરીર પ્રાપ્ત થવાનો અવસર આવ્યો ત્યારે પ્રારબ્ધ કર્મ સમાપ્ત થવાને કારણે પાંચ ભૌતિક શરીર નષ્ટ થઈ ગયું। કલ્પના અંતમાં જે સમયે ભગવાન નારાયણ એકાર્ણવ એટલે કે પ્રલયકાળના સમુદ્રના જળમાં શયન કરે છે એ સમય એમના હૃદયમાં શયન કરવાની ઈચ્છાથી આ સારી સૃષ્ટિને સમેટીને બ્રહ્મા જ્યારે પ્રવેશ કરી જાય છે ત્યારે એમના શ્વાસની સાથે હું પણ એમના હૃદયમાં પ્રવેશ કરી ગયો। 1000 ચતુર્યુગ વીત્યા પછી જ્યારે બ્રહ્મા જાગ્યા અને એમણે સૃષ્ટિ કરવાની ઈચ્છા કરી ત્યારે એમની ઇન્દ્રિયમાંથી મરીચી વગેરે ઋષિઓની સાથે હું પણ પ્રગટ થયો। ત્યારથી હું ભગવાનની કૃપાથી વૈકુંઠ આદિમાં અને ત્રણેય લોકમાં બહાર અને અંદર રોકટોક વગર વિચરણ કરું છું। ત્રણેય લોકને અમને ફ્રી લાયસન્સ હતું એટલે પૃથ્વીમાં સ્વર્ગમાં બધે જાતે ફરી શકે। પણ જીવન વ્રત ભગવત ભજન અખંડ રૂપથી ચાલતું હતું। ભગવાનની આપેલી આ સ્વરૂપ બ્રહ્મથી વિભૂષિત વીણા ઉપર તાન ચડીને હું એમની લીલાઓનું ગાન કરતો આખા સંસારનું વિચરણ કરું છું। તો સ્વરૂપ બ્રહ્મ ષડજ ઋષભ ગાંધાર મધ્યમ પંચમ દેવતન નિષાદ આજે સ્વર બ્રહ્મ વ્યંજક હોવાને કારણે બ્રહ્મરૂપ કહેવાય છે। જ્યારે એમની લીલાઓનું ગાન હું કરવા લાગુ છું ત્યારે પ્રભુ જેમના ચરણ કમળ સમસ્ત તીર્થનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે અને જેમને યશોગાન મને બહુ પ્રિય લાગે છે બોલાવ્યા હોય એવી રીતે તરત આવીને મારા હૃદયમાં આવીને દર્શન આપે। જે હું ભગવાનનું ભજન શરૂ કરું છું ને નારાયણ હૃદયમાં આવીને મને દર્શન આપે છે। જે લોકોનું ચિત્ત નિરંતર વિષય ભોગોની કામનાથી આતુર રહે છે એમને માટે ભગવાનની લીલાઓનું કીર્તન સંસાર સાગરથી પાર જવાનું જહાજ છે એ મારો પોતાનો અનુભવ છે। કામ અને લોભની ચોટથી આઘાતથી વારંવાર ઘાયલ થયેલા હૃદય શ્રી કૃષ્ણની સેવાથી જેવી પ્રત્યક્ષ શાંતિનો અનુભવ કરે છે યમ નિયમ વગેરે યોગ માર્ગોથી એવી શાંતિ મળી શકતી નથી। બધું મિકેનિકલ બની જતું છે। નારાયણ જોડ્યો હોય તો પ્રેમથી એટલે ભીનાશ રહે છે એટલે ઇમોશનલ ફેકલ્ટી પણ વિશ્વાસમાં લેવાય છે। વ્યાસજી આપ નિષ્પાપ છો, આપે મને જે કંઈ પૂછ્યું હતું એ બધું જ મારો જન્મ અને સાધનાનું રહસ્ય તથા આપની આત્મતુષ્ટિનો ઉપાય મેં આપને બતાવ્યો છે। સો નારદજીએ વ્યાસજીને કહ્યું કે તમે સમાધિ કરો, સમાધિમાં દેખાય તે લખો। આથી ભાગવતમાં સમાધિ ભાષા છે। પરમાત્મા બીજા ગ્રંથોના ઉદાહરણો વગેરે રસ જાળવી રાખવા માટે છે પણ મુખ્ય સમાધિ ભાષા છે। એ આપણે કહીએ ને કે નળ આવ્યો તો પાણી આવ્યું, નળ તો નથી આવ્યો પણ આપણે એવું ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ બધી એટલે ભાષા જે દેખાય એના કરતા જુદા અર્થ હોય છે। શ્રી તુલસીજી કહે છે સૌનકાદી ઋષિઓ જેઓ શ્રી નારદે વ્યાસજીને આ પ્રકારે કહીને જવાની અનુમતિ મેળવી અને વીણા વગાડતા સ્વચ્છંદ વિચરણ કરવાને માટે ચાલી નીકળ્યા। ઓહો દેવર્ષિ ધન્ય છે કારણ કે એ શાર્ંગ પાણી હાથમાં શાર્ંગ ધનુષ રાખનારા ભગવાનની કીર્તિને પોતાની વીણા પર ગાઈ ગાઈને સ્વયં તો આનંદમગ્ન રહે જ છે સાથે સાથે આ ત્રણેય તાપથી તપ્ત જગતને પણ આનંદિત કરતા રહે છે। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनाथ संवादे षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। रणछोड़ श्री
श्री यमुने महारानी की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। નારદજીને પૂર્વજન્મના સદગુરુદેવ યાદ આવ્યા અને તે સદગુરુદેવના સ્મરણથી આંખમાં આંસુ આવ્યા, હૃદય પીગળ્યું. પછી કહે છે નારદજી, હું મારા ગુરુદેવનો ઉપકાર નહીં ભૂલું, જે ગુરુદેવે મને પ્રભુનો રંગ લગાડ્યો છે, જે ગુરુદેવે મને પ્રભુના માર્ગમાં વાળ્યો, જે ગુરુદેવે મારા વિકાર વાસનાનો નાશ કર્યો. હું તો સાધારણ દાસીનો દીકરો હતો, મારો ગુરુદેવે મારા પર કૃપા કરી. વ્યાસ મહર્ષિએ પ્રશ્ન કર્યો, મહારાજ, તમારા પૂર્વજન્મની કથા સાંભળવી છે. તમને ભક્તિનો રંગ કેવી રીતે લાગ્યો? તમારો પાપ કેવી રીતે છૂટ્યો? મર્યા પછી પૂર્વજન્મ યાદ ના આવે. અત્યંત વિસ્મરણને જ મરણ કહે છે. મરણ એટલે બધું ભૂલી જવું, એના મરણ. તમને પૂર્વજન્મ યાદ છે એનું કારણ શું છે? પૂર્વજન્મના સદગુરુદેવ ક્યાં છે? નારદજી વ્યાસજીને પોતાના પૂર્વજન્મની કથા સંભળાવે છે. પૂર્વજન્મમાં હું દાસી પુત્ર હતો, બહુ નાનો હતો, મારા પિતા ગુજરી ગયા હતા. પિતા મને યાદ આવતા નથી, મારી વિધવા માં મને યાદ આવે છે. પિતાનું મરણ થયા પછી મારી માં એક બ્રાહ્મણના ઘરમાં દાસી થઈ. આ દાસીનો દીકરો હું પણ તે બ્રાહ્મણના ઘરમાં મોટો થયો. આખો દિવસ મારી માને કામ કરવું પડતું હતું. કપડાં ધોવા, વાસણ સાફ કરવા વગેરે અનેક પ્રકારના કામ મારી માં કરતી. હું માની પાછળ પાછળ ફરતો, માને પ્રત્યેક કામ મદદ કરતો. મારી માં રાજી થતી, મારા પર બહુ પ્રેમ રાખતી, મને બહુ લાડ લડાવતી. એક જ દીકરો હતો એટલે માનો મારામાં વિશેષ પ્રેમ હતો. માને બહુ આશા હતી કે દીકરો મોટો થશે, નોકરીઓ લાગશે, લગ્ન થશે, બહુ આવશે, પછી હું સુખી થઈશ. 10 વર્ષની મારી અવસ્થા થઈ. આ પણ નારાયણને આપેલી ઈચ્છા, એટલે બધાના મનમાં આવી ઈચ્છા રહ્યા કરે છે. 10 વર્ષની મારી અવસ્થા થઈ. કોળી ભીલના બાળકો સાથે હું રમતો હતો. હું લૌકિક સુખમાં ફસાયેલો હતો. એ સમયે કેટલાક ભજનાનંદી સાધુઓ ફરતા ફરતા અમારા ગામમાં આવ્યા. ગામના લોકોએ બહુ આગ્રહ કર્યો એટલે 2-4 મહિના રહ્યા અને ભક્તિનો લાભ આપ્યો. ગામના લોકોએ એમને માટે વ્યવસ્થા કરી. મારા ઘરધણીની આજ્ઞા થઈ. મને સંતો પાસે લઈ ગયા અને કહ્યું, આ ગરીબ વિધવાનો બાળક છે, તમારી સેવામાં એને મૂકીએ છીએ. તમારે માટે ફૂલ તુલસી વગેરે લઈ આવશે, જે કહેશો તે કરશે, બહુ ગરીબ છે. સાધુઓનું ભોજન થયા પછી મને પ્રસાદ પણ ત્યાં જ મળતો. સાચા સંતના દર્શન દુર્લભ છે. કદાચ કોઈને સંતના દર્શન થાય, પણ સંતની સેવા મળવી બહુ દુર્લભ છે. કદાચ કોઈ સંતની સેવા પણ મળે, પરંતુ સંતમાં છોડવાની શ્રદ્ધા તો એ બહુ દુર્લભ છે. સંત મળવા દુર્લભ છે, મળે તો એની સેવા મળવી દુર્લભ છે. મળે તો સેવા લેવી એ તક કહેવાય, અને લેવી એ એનાથી દુર્લભ છે. અને સેવા કરતા હોય તો એ છોડવાની શ્રદ્ધા જન્મવી. આખી જિંદગી સેવા કરે તો મનમાં જરા આમ રહ્યા કરે, કેવું હશે, બરાબર હશે કે નહીં વગેરે. શ્રદ્ધા થોડી અઘરી છે. જે 24 કલાક સંતની સેવામાં રહે છે તેને કોઈ વખત સંતના દોષ પણ દેખાય. બહુ સુંદર, બહુ ખુલ્લી સરસ વાતો છે. નિર્દોષ એક પરમાત્મા છે, જે મળમૂત્રથી ભરેલા શરીરમાં રહે છે. એ કોઈને કોઈ ભૂલ કરે છે. સંતમાં એકાદ દોષ હશે, સાથે સાથે અનેક સદગુણો પણ હોય છે. દોષ એ ભક્તિથી દૂર કરી શકે છે. તન અને મન મળના આધારે રહે છે. મન અતિ શુદ્ધ થાય તો એ ભગવાનમાં મળી જાય છે. મન મેલું, મળ એટલે મલિન થયું સમજવું જોઈએ. મન મેલું છે, તેથી જ શરીર જીવંત છે. સંતમાં પણ એકાદ દોષ હોય છે. ભગવાનને સંતોના હાથે કેટલાક કામ કરાવવાની ઈચ્છા હોય છે. સંતો પૂર્ણ નિર્દોષ થાય તો કંઈ કરી શકે નહીં. પૂર્ણ નિર્દોષ થાય તો ઈશ્વરથી અલગ રહી શકે નહીં. જીવ માત્રમાં કોઈ દોષ તો હોય જ છે. જે 24 કલાક સંતોની સેવામાં રહે છે તેને સંતોના દોષ પણ દેખાય છે.
અને તેથી સંતમાં 16 આની શ્રદ્ધા થતી નથી. કેટલી સ્પષ્ટ, કેટલી સુંદર વાત છે. કદાચ કોઈને સંતમાં 16 આની શ્રદ્ધા પણ થાય, છતાં સંતને જેની લાગણી નથી તેને ભક્તિનો રંગ લાગતો નથી. સંતો વિષયનો આનંદ આપતા નથી, ભજનનો આનંદ આપે છે. જ્યારે સંત કૃપા કરે ત્યારે જ ભક્તિમાં આનંદ આવે છે. સંત સંપત્તિ આપીને સુખી નથી કરતા, સંત સન્મતિ આપીને બુદ્ધિ સુધારીને સુખી કરે છે. સંત વિકાર વાસનાનો વિનાશ કરીને સુખી કરે છે. એમાં સુખ બુદ્ધિ થાય ત્યારે પણ એટલે એ વિષયને પોષે નહીં તો એમ થાય કે આ કઈ જાતના છોડો, એને કઈ કામનું નહીં આપણને. નારદજી કહે છે, નાનપણથી મારામાં 2 સદગુણ હતા. નાનપણથી જ મને એવી ટેવ પડી ગઈ હતી કે હું સવારે 3-3:30 વાગે એટલે જાગી જતો હતો. મારા ગુરુદેવ 4 વાગે ઉઠે. મારા ગુરુદેવ જાગે એટલે હું એમને સાષ્ટાંગ વંદન કરતો હતો. ગુરુદેવને આનંદ થતો. સવારે જે બહુ વહેલા ઉઠે ને એ સંતોને બહુ ગમે છે. મારા 2 સદગુણ હતો. હું બહુ જ ઓછું બોલતો હતો. જે બહુ બોલે એ સંતોને નથી ગમતા, ઓછું બોલે એ ગમે છે. મુનયઃ અલ્પભાષિણઃ, મુનિઓ ઓછું બોલનારો હોય છે. વધારે બોલે સંતોને ગમતું નથી. હું મારા ગુરુદેવને આગળ હાથ જોડીને ઉભો રહેતો. મારામાં વિનય હતો. દારિદ્ર્યમાં એક મોટો સદગુણ હોય છે. દરિદ્રતા દૈન્ય લાવે છે. મારી પાસે એક પૈસો નથી, હું કંઈ ભણેલો નથી. અભિમાન રાખો તો રાખો શેનો? દારિદ્ર્યમાં અભિમાન મરે છે. સંપત્તિ પોતાની સાથે અભિમાન લાવે છે. મહારાજ, આપને હું શું કહું? એકવાર હું કથામાં ગયો. ત્યાં કથામાં મને બહુ આનંદ આવ્યો. આમ તો મારી સેવા કરવાની મારી ફરજ હતી. હું સેવા કરતો હતો અને આગળ પાછળ ફરતો હતો. ભાગવતના મહાત્મામાં એક વસ્તુ કહી હતી, ખબર છે? શું કહ્યું હતું? એવું કહ્યું હતું કે ઉપવાસ કરવા, ના થાય તો પાણી પીવું, ના થાય તો દૂધ પીવું, ના થાય તો ઘી પીવું, ના થાય તો ફળ ખાવા, ના થાય તો 1 વાર ખાવું, ના થાય તો 2 વાર ખાવું. પછી છેલ્લે વ્યાસજીએ પોતાનો અભિપ્રાય આપ્યો કે ઉપવાસ કરીને મન ભગવાનમાં ના રહે એના કરતા 2 વાર ખાઈને ભજન કરવાનું વધારે સારું માનું છે. એવું કહ્યું હતું એમણે. બરાબર છે. શરીરની શક્તિ જળવાય કેટલી ભજન કરવા જેટલી, હોટલમાં કે બગીચામાં જવા જેટલી નહીં, પણ આપણે ભજનમાં સત્સંગમાં રહી શકીએ, જાગી શકીએ, સાંભળી શકીએ, એટલે શક્તિ જળવાય એને માટે જે જરૂર ન હોય કરી શકાય. ભાઈ આ બાજુ ખુરશી તમારા આવતા આવો હોય તો અહીં છે. હા, નારદજી કહે છે, એકવાર હું કથામાં ગયો હતો. જે કથા મને બહુ આનંદ આવ્યો. મારા ગુરુદેવ કથા બહુ સરસ કરતા હતા. મોટા જ્ઞાની પુરુષો બેઠા હોય તેમને પણ ડોલાવે, અને મારા જે બાળકો કે અજ્ઞાની બેઠા હોય તો એનું પણ કલ્યાણ કરે. બહુ વિવેકથી, બહુ પ્રેમથી કથા કરે. સવારે ઉપનિષદની કથા કરે, બ્રહ્મજ્ઞાનની થોડી વાતો કરે, અને સાંજે શ્રી કૃષ્ણની કથા કરે. મારા ગુરુજીના ઈષ્ટદેવ હતા શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ. ગુરુજીને બાલકૃષ્ણલાલનું સ્વરૂપ બહુ ગમતું હતું. શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરતા એમની આંખમાં આંસુ આવી જાય, ગળું ભરાઈ જાય. એમને શ્રી કૃષ્ણની કથા અત્યંત પ્રિય લાગતી હતી. ગુરુદેવ બહુ પ્રેમથી શ્રી કૃષ્ણ કથા કરે. મને કથામાં બહુ આનંદ આવતો. શ્રી કૃષ્ણની બાળ લીલામાં પ્રેમ વધતો. મધુમંગળ, મનસુખો, આ બધા ગરીબ ગોવાળના બાળકો છે. એ ભણેલા નથી. આ બાળકોના ઘરમાં સંપત્તિ નથી, પણ લાલાને બધા બાળકો વાલા લાગે છે. લાલો ગરીબ, આ કથામાં એ શું કહેતા, એ કથાની વાત નમૂના આપે છે. ઇનપુટ્સ. લાલો ગરીબ ગોવાળો સાથે પ્રેમ કરે છે. હું તમારે જેવો જ ગોવાળ છું, લાલો કહે છે મિત્રોને. હું કઈ દેવ નથી, હું ઈશ્વર નથી, હું કઈ મોટો છું જ નહીં, હું તો તમારે જેવો જ છું. લાલો ગોવાળ મિત્રો સાથે બહુ પ્રેમ કરે છે. બેટા આમથી આવીને બેસી જાઓ. મનસુખ બહુ દુબળો હતો. એના શરીરના હાડકાં દેખાતા હતા. લાલાએ મનસુખાના ખભે હાથ મૂકીને કહ્યું, તમારો મિત્ર ખરો કે નહીં?
મનસુખાએ માથું હલાવ્યું. લાલાએ કહ્યું, તમે દુબળો પાતળો મિત્ર મને ગમતો નથી. મારા મિત્રો મારા જેવા તગડા હોવા જોઈએ. તો મારા જો તગડો થા. જીવ ઈશ્વરની અનાદિકાળની મૈત્રી છે. લાલો કહે છે, મને દુબળા પાતળા મિત્રો નથી ગમતા ભાઈ. મારા મિત્રો મારા જેવા તગડા હોવા જોઈએ. તું મારા જેવો તગડો થઈ જા. જીવ અને ઈશ્વરની અનાદિકાળની મૈત્રી છે. ઈશ્વર ઈચ્છે છે કે બધા મારા જેવા થાય. મનસુખ રડવા લાગ્યો. એણે કનૈયાને કહ્યું, તું તો રાજાનો દીકરો છે. તારી માતાને રોજ મલાઈને માખણ બહુ ખવડાવે છે. તું તો થઈને જ જાડો. મેં કોઈ જોડે માખણ ખાધું જ નથી. મારી માં મને દૂધ નથી આપતી, મને તો ખાટી છાશ પીવડાવે છે. હું બહુ ગરીબ છું ને, મારી માં મને છાશ આપે છે. લાલા, મારા જેવા ગરીબને કોણ માખણ ખવડાવે? મને કોઈ માખણ ખવડાવે હોય તગડો થઈ જાઉં. મનસુખાએ જે કહ્યું લાલાએ નહોતું ધ્યાનમાં રાખ્યું. લાલો મનસુખાને સમજાવે છે, તું રડીશ નહીં. આવતીકાલથી રોજ તને માખણ ખવડાવીશ. લોકો ભલે મને માખણ ચોર કહેતો કે પણ હું માખણ તને ખવડાવીશ. લાલે ચોરી કરી પણ બધું માખણ મિત્રોને ખવડાવ્યું છે. મિત્રો માટે માખણ ચોર થયો. તમને કોઈ માખણ ચોર કહેતો ગમશે? લાલાને લોકો માખણ ચોર કહીને બોલાવે તો લાલાને જરાય ખોટું નથી લાગતું. કઈ નહીં, મારા ભાઈબંધો માટે હું બધું કરીશ. લાલાની ભાવના હતી કે મારા મિત્રો મારા જેવા હૃષ્ટપુષ્ટ થાય. નારદજી વ્યાસજીને કહે છે, મારા ગુરુદેવે લાલાનું આવું વર્ણન કર્યું. હું બાળક હતો કે મારા મન ઉપર એની બહુ જ અસર થઈ. મને કથામાં અતિશય આનંદ આવ્યો. પરમાત્મા બાળકો સાથે પ્રેમ કરે છે. પ્રભુના દરબારમાં બાળકોને બહુ જલ્દી પ્રવેશ મળે છે. બાળકો એની જાતે આવી ગયા. બોલો, જેનું હૃદય બાળક જેવું નિર્દોષ હોય છે, નિર્વિકાર હોય છે, એ પરમાત્માને બહુ ભાલો લાગે છે. ગુરુદેવ એવી રીતે કથા કરતા મને કથામાં એવો આનંદ આવ્યો કે મારું રમવાનું છૂટી ગયું. તે પછી કોઈ દિવસ હું રમવા ગયો જ નથી. મને કથામાં બહુ આનંદ મળવા મળ્યો. શ્રી કૃષ્ણની કથા એવી મધુર છે. બાળકોને આનંદ થાય, જુવાનને આનંદ થાય, વૃદ્ધોને આનંદ થાય, સાધુ સંતોને આનંદ થાય, નાસ્તિકને આનંદ થાય. નાસ્તિક કથા સાંભળે તો એનામાં પણ શ્રી કૃષ્ણનો પ્રેમ જાગી જાય. રોજ કથામાં જવા લાગ્યો. કઈ વખત ગુરુદેવ મને જુએ. સંતોની આંખ હંમેશ માટે પ્રેમ ભરેલી હોય છે. સંતો જેને પ્રેમથી જુએ ને, જેને પ્રેમથી સ્પર્શ કરે એનું કલ્યાણ થાય છે. શ્રી ગૌરાંગના ચરિત્ર, મહાપ્રભુજીના ચરિત્રમાં આવે છે, એક કાજી હતો. વૈષ્ણવ ભક્તો કીર્તન કરે એ કાજીને ગમતું નહોતું. એ ચાપખાથી ભક્તોને મારતો. શ્રી મહાપ્રભુજીના કાને વાત આવી. મહાપ્રભુજીએ નિશ્ચય કર્યો, મારા વૈષ્ણવોને મારે છે, આજે એના આંગણે જઈને હું કીર્તન કરીશ. વૈષ્ણવોએ ના પાડી, એ જીવ લાયક નથી, તમારું અપમાન કરશે. પણ મહાપ્રભુજી તો હરે કૃષ્ણ 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 કરતા કાજીના આંગણામાં પહોંચી ગયા. પેલો અધમ જીવ એમને મારવા દોડ્યો. જેવો મારવા પાસે આવ્યો કે પ્રેમ અવતાર ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી એને ભેટી પડ્યા અને જ્યાં સ્પર્શ કર્યો કે કાજીને ભક્તિનો રંગ લાગી ગયો, એનું હૃદય પીગળી ગયું, એ પાગલ થઈ ગયો. હરે કૃષ્ણ બોલવા લાગ્યો. સંત જેને પ્રેમ આપે છે એને પરમાત્માના દર્શન કરવા માટેની આંખ આપે છે. સંત જેને સ્પર્શ કરે છે, જેને જુએ છે, એના રોમ રોમમાંથી પરમાત્માના નામનો જપ થાય છે. સંતનું શ્રી અંગ નામમય બને છે. નારદજી કહે છે, ગુરુદેવ કથા કરતા મને અનેક વાર જુએ છે. આ બાળક સવારે વહેલો ઉઠીને રોજ કથામાં આવે છે. આ જીવનું પરમાત્મા કલ્યાણ કરે. હા, મહાપુરુષના હૃદયમાંથી એકવાર નીકળ્યો આપણે માટે કે ભગવાન એનું ભલું કરે, બસ પછી આપણું કામ પૂરું થઈ ગયું. સંત બુદ્ધિ સુધારે છે, સંત ભક્તિનો રંગ લગાડે છે, સંત સંસારનું લૌકિક સુખ આપતા નથી. અત્યારના સંતો તો બધું લૌકિક સુખે આપે છે, ભિખારી ખા આવજે કાલે, એટલે એમ કરવાથી આવતો હોય તો એ કરે. એ ના આપે તો નડિયા ભજન માટે કોણ આવે? કેમ એ શીરો બીરો આપે તો પછી મન થાય આવવાનું.
સંસારનું સુખ તો જીવ અનેક જન્મોથી ભોગવતો આવ્યો જ છે. સંસારનું સુખ ભોગવીને એને શાંતિ ક્યાં મળી છે? સંતો સાચું સુખ આપે છે, ખરો આનંદ આપે છે. એક દિવસ ગુરુદેવ મારા પર કૃપા કરી એ મને યાદ આવે છે. ઉત્સવનો દિવસ હતો. અનેક સાધુ મહાત્માઓ પધાર્યા હતા. સવારથી હું તેમની સેવા કરતો હતો. બપોરના 2 વાગે સાધુઓનું ભોજન થયું પછી હું પતરાળા ઉઠાવવા ગયો. મારી તો નોકરી હતી, સેવા હતી. ગુરુદેવ ત્યાં વિરાજતા હતા. સંતનો પ્રેમ શુદ્ધ હોય છે. સંસારનો પ્રેમ સ્વાર્થથી ભરેલો હોય છે. જેને પરમાત્મા મળ્યા છે એને બીજો કોઈ સ્વાર્થ હોતો નથી. જેને પરમાત્માનો અનુભવ થાય છે નિસ્વાર્થ ભાવે પ્રેમ કરે છે. સંતની આંખો સદાને માટે પ્રેમથી છલકાતી રહે છે. મને ગુરુદેવની મારા પર નજર પડી. એમણે મને પૂછ્યું, બેટા તું જમ્યો કે નહીં? મને ભૂખ તો બહુ લાગેલી. હું થાકી પણ ગયો હતો. મારા જેવા ગરીબને જલ્દી ખાવાનું કોણ આપે? કારણ કે જમવા બધાના તો મહાત્માઓ ને બધા મોટા મોટા લોકો હોય, જેમને નિમંત્રણ હોય જમવાનું એમને જમવાનું હોય. મારે તો એક પંગત પતરાળો પડવાનો, બીજી પંગત બીજા પતરાળો. તો મારે તો સેવા કરવાની હતી. મને કોણ પૂછે કે જમ્યો કે નહીં? ગુરુજીનો મારા પરનો પ્રેમ જોઈને મારું તે પીગળી ગયું. મારી આંખમાં આંસુ આવી ગયા. કે પ્રેમથી પૂછે તો જ આંસુ હોય ને, આંસુ કોની સામે લાવે? પણ જ્યારે પૂછ્યું ગુરુદેવે ત્યારે પછી મારી ધીરજ ના રહી, હું રડી પડ્યો. મારા ગુરુદેવ મારી બહુ કાળજી રાખે છે. મારા પર કેવો પ્રેમ કરે છે. હાથ જોડીને હું ભર્યો અને કહ્યું, હજુ હું સંતોની સેવા કરીશ, પછી પ્રસાદી લઈશ. ગુરુદેવને થયું, આ બાળકને કોઈએ ખાવાનું આપ્યું નથી. સવારે 2 વાગે ઉઠે છે, આખો દિવસ સેવા કરે છે, રોજ કથા સાંભળે છે. આ જીવનું પરમાત્મા કલ્યાણ કરે. આ જીવને ભક્તિનો રંગ લાગે, એનું મન શુદ્ધ થાય. ગુરુદેવને દયા આવી. મને કહ્યું, બેટા મારા પતરાણામાં થોડુંક એઠું રહ્યું છે, એ તો ખાઈ લેજે. મારો ગુરુદેવનો નિયમ હતો કે તેઓ બાલકૃષ્ણલાલને અર્પણ કર્યા વિના પાણી પણ પીતા નહોતા. આપણા ઘરોમાં જે કંઈ રિવાજો હશે, પણ એક રિવાજ ઊભો કરી શકાય ખરો ના હોય તો ભગવાનને ધરાવીને જે રસોઈ બને તે લસણ ડુંગળી છૂટી જશે. જે કંઈ અખાદ્ય પદાર્થો હશે એ આપોઆપ છૂટી જશે. બજારનું લાવેલું આપણે તો સવારે ધારો કે આજે તો યાર હલવો નથી ખાવો, બજારનું ખાઈ લઈશું. ઠાકોરજીને શું ખવડાવીશું? બજારનો ના ખવડાવાય, શીરો શેકવો પડશે. એટલે એક આટલો નાનકડું કંઈક નાનું ભાગવતમાંથી આટલા વર્ષોમાં ક્યારેય સૂઝ્યું નથી આપણને આવું. પણ આ વખતે મને ક્યારનું થાય છે કે એવું થવું જોઈએ કે ભાગવત સાંભળનાર કશુંક વ્રત લઈને જાય, હું આટલું કરીશ કે આટલું નહીં કરું. પણ કંઈક આપણા જીવનમાં એમાંથી આવે તો એ બહુ મોટું કામ કરશે. નાનું પણ કરી શકીએ એવું. આટલું ઠાકોરજીને ધરાવીને ખાઈશ, તુલસી અર્પણ કરીને ખાઈશ. કંઈક પહેલે બજારનું ખાવાનું આપોઆપ બંધ થઈ જશે. અનિવાર્ય સંજોગો વગર બજારનું નહીં ખાવું. આપણે નાશ ખાવ એવું નહીં ખવાય, પણ ઘરમાંથી ઉઠીને હાલી ચાલીને નહીં જવું. પછી રસ્તામાં જાત્રામાં અટકી પડ્યો હોય ને ભૂખ્યા મરવાનો વારો હોય તો ખાઈ પણ લઈશ. લોકો ચોકે ભાખરી લઈને જતા હોય છે. એ પેલા આપણે એક બેન હતા ને, કયા બેન, હંસાબેન નામ હતું એમનું, રમીલાબેન પણ મને લાગે છે. એ આશ્રમનું ખાઈ બાઈને લોપાલીને વૈષ્ણવ લોકો. મારા ગુરુજી આરોગી ગયા હતા. ગુરુદેવે કૃપા કરીને મને પ્રસાદ આપ્યો. મહારાજ તમને શું કહું, એ પ્રસાદ ખાધા પછી મને નવું જીવન મળ્યું. આનો અર્થ એવો ના કરશો કે ગુરુજીને એઠું ખાવાથી આ થયું છે. ગુરુજીનું એઠું વોઝ અર્ન્ડ બાય એફર્ટ્સ. ધ્યાન ત્યાં આપવું જોઈએ આપણે કે એને શું કર્યું કે ગુરુજીની કૃપા મળી. નહીં કે ગુરુજીની કૃપાને એઠું ઝૂંટવી લેવું અને ખાઈશું થઈ જશે કશુંક. ના, એ પ્રાપ્ત કરવા માટે એણે જે કર્યું એ કરવાની જરૂર હોય છે. હું રોજ કથા સાંભળું, કીર્તન કરું, પણ એ દિવસે કથા કીર્તનમાં બહુ તન્મય થયો છું. કીર્તનમાં હું દેહનું ભાન ભૂલી ગયો છું. મને પ્રભુના સ્વરૂપનો થોડો અનુભવ થઈ ગયો. આનંદમાં હું નાચ્યો. ભજન કીર્તનમાં બુદ્ધિપૂર્વક બહુ નાચે બરાબર નથી. એટલે કે બધા કે નાચો દેખાડવા માટે આવું જાત જાતની વસ્તુઓ, તે બરોબર નથી. થોડી તન્મયતા જોઈએ. તન્મયતામાં હૃદય પીગળે, પરમાત્માનું સ્વરૂપ દેખાય તો અંદરનો આનંદ મળે.
એટલે આપણે ખૂબ ઈચ્છીએ કે કીર્તન આપણે સમયની બહુ જ ખેંચ, પણ જે 5-10 મિનિટ કરીએ અત્યંત તન્મયતાથી કરીએ. આપણે કીર્તન કરીએ ને ત્યારે જે દિવસે જે કથા ગઈ હોય, દરરોજની કથામાં નારાયણનું સ્વરૂપ તો આવ્યું જ હશે, એ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરતા કરીએ. કપિલ ભગવાન આજે કરદમ ઋષિ દેવહૂતિ કપિલ ભગવાનનો અવતાર થયો છે, તો શ્રીમદ નારાયણ કરતી વખત આપણા મનમાં એ ચાલતું હોય કે કપિલ ભગવાન બેઠા છે અને પિતાજી કરદમજી પરિક્રમા કરી રહ્યા છે, પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, આશીર્વાદ માંગી રહ્યા છે. તો કંઈક તન્મયતા આપણી થતી જાય, કંઈક આપણું મન એમાં જોડાતું જાય. જોડાયેલું જ છે, હું એવો કશો આરોપ નથી કરતી, આ તો આપણે આનો લાભ લઈ શકીએ એટલા માટે. 4 મહિના પછી ખબર પડે પણ નહીં કે આ શરીર નાચે છે. તન્મયતામાં અતિ આનંદમાં શરીર નાચે છે. એ દિવસે કીર્તનમાં હું નાચતો હતો. 4 મહિના મેં સતત સેવા કરી, કૃષ્ણ કથા સાંભળી. ધીમે ધીમે પ્રભુમાં મને પ્રેમ જાગ્યો. પ્રેમ જાગે તો જ પાપ છૂટે છે. પ્રેમ કર્યા વિના જીવ રહી શકતો નથી. આ જીવ જગત સાથે પ્રેમ કરે છે એટલે મનનો સ્વભાવ પ્રેમ કરવાનો છે. એ ક્યાંક અને ક્યાંક પ્રેમ કરવાનો અને પ્રેમ પામવાનો, એને ક્યાંક પ્રેમ કરવો જ પડે છે ને ક્યાંકથી પ્રેમ કોઈ કરે એવું પણ ઈચ્છે છે. અને જો ભગવાનને નહીં કરે, દુનિયામાં તો કરવાનો છે, પૈસાને પ્રતિષ્ઠાને પત્નીને છોકરાઓને તો પ્રેમ કર્યા જ કરવાનો છે. આ જીવ જગત સાથે પ્રેમ કરે છે, પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરતો નથી. ગુરુદેવ એવી કૃપા કરી કે મને ભજન કીર્તનમાં ધીમે ધીમે તન્મયતા થવા લાગી, આનંદ આવવા લાગ્યો. 4 મહિના પછી મારા ગુરુદેવ જ્યારે જવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા ત્યારે મને બહુ દુઃખ થયું. દુર્જનનો સંગ બહુ દુઃખ આપે છે અને સંતનો વિયોગ બહુ દુઃખ આપે છે. મારા ગુરુદેવ એકાંતમાં વિરાજતા હતા ત્યારે મેં એમને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા. આટલું નાનું છોકરું છે, એને ખબર છે મહાત્મા પાસે કેવી રીતે જવાય, કેવી રીતે વાત કરાય, કેવી રીતે પ્રણામ કરાય, કેવી રીતે એમની સાથે આપણી જાતને મુકાય. એટલે એક શિષ્ટાચાર, એક સભ્યતા, એક નમ્રતા, આ બધી વસ્તુઓ અનિવાર્યપણે આવશ્યક હોય છે. અનિવાર્યપણે આપે મને બોધ આપ્યો, સાચું શું કહ્યું, આપે મને બરોબર સમજાવ્યું છે. હવે મારો ત્યાગ ના કરશો, હું તમારી સેવા કરીશ, તમારું હલકામાં હલકું જે કામ હશે એ કરીશ, મને સાથે લઈ જાઓ. 10 વર્ષ, આ નારદજીની કથા છે બેટા. 10 વર્ષના નારદ છે અને એ ગુરુજીને કહી રહ્યા છે. મારો ગુરુદેવ મહાન જ્ઞાની હતા, વિધાતાના લેખ એ કપાળમાં વાંચી શકતા હતા. મારી સામે જોઈને મને કહ્યું, બેટા અમે તો લઈ જઈએ, અમને વાંધો નથી, પણ તારી માં બહુ દુઃખી થશે. બેટા અમને એવું દેખાય છે કે તારી માનો ઋણાનુબંધ દીકરો તું શું, માનું ઋણ તારા ઉપર છે, તો એક જ દીકરો છે, તો માની સેવા કર. માની સેવા એ ભગવાનની ભક્તિ છે, તારે ઘરમાં રહીને ભક્તિ કરવાની છે. તો સ્વામીજી મહારાજ કે દરેક યુનિક વ્યક્તિ છે ને, દરેકના જુદા જુદા પ્રકારનો, કોઈ આમ કરે, કોઈ તો એ પેલાનો આમને મારું આમને, એવું બધું નથી હોતું. દરેકનું નારાયણ નક્કી કર્યું હોય એવું. મેં ગુરુદેવને સલાહ આપી કે માની સેવા કર. મેં ગુરુદેવને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરી. આપે એકવાર કથામાં કહ્યું હતું કે આત્માનો સંબંધ પરમાત્મા સાથે છે, દેહનો સંબંધ માતા પિતા ભાઈ બહેન સાથે છે. બરાબર, આપે એવું કહ્યું હતું. આ માણસે સાંભળ્યું છે અને યાદ છે. હા, 4 મહિનાની કથામાં સાંભળેલું, 10 વર્ષના બાળકને યાદ છે. કેવી તન્મયતાથી અને કેટલી એકાગ્રતાથી સાંભળતો હશે. વળી દેહ ધર્મ કરતા આત્મધર્મ શ્રેષ્ઠ છે એવું પણ આપણે કહ્યું હતું. દેહનો ધર્મ છે ને આત્માનો છે, પણ એના કરતા ચડિયાતો છે. જીવ ઈશ્વરનો અંશ છે. આપણે કથામાં સમજાવ્યું હતું કે કોઈ વખત દેહ ધર્મ અને આત્મધર્મનો જ્યારે વિરોધ આવે ત્યારે મહાપુરુષો દેહ ધર્મને ગૌણ ગણે છે અને આત્મધર્મને મુખ્ય ગણે છે. આત્માનો ધર્મ છે પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરવાનો. કૈકેયીની આજ્ઞાનું પાલન ભરતજીએ નથી કર્યું કે માની આજ્ઞા માનવી જોઈએ. કૈકેયી માતાની આજ્ઞાનું પાલન ભરતજીએ નથી કર્યું. આ ટેણીઓ કહે છે. હા, કૈકેયીની આજ્ઞા હતી કે ભરત ગાદીએ બેસે, એનો રાજ્યાભિષેક થાય, ભરત રાજા થાય. માની આજ્ઞાનું પાલન નથી કર્યું. ભરતજી કૈકેયીનો તિરસ્કાર કર્યો છે. વરદાન માંગતા તારી જીભ સડી કેમ ના ગઈ? કૈકેયી મારવાનો એવી ઈચ્છા થાય છે કે હું તને મારું, પણ હું શું કરું? મારા રામ તને માં કહીને બોલાવે છે ને, એટલે હું તને મારતો નથી. ભરતજીએ
કૈકેયીની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું નથી. પ્રહલાદજીએ પિતાજીની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું નથી. હિરણ્યકશિપુનો દુરાગ્રહ હતો કે પ્રહલાદ ભગવાનની ભક્તિ બંધ કરે. જીવનો ઈશ્વર સાથેનો સંબંધ સાચો છે, જગત સાથેનો સંબંધ ખોટો છે. ભક્તિમાં જે સાથ આપે એ જ સાચા ગુરુ. પ્રેમથી સમજાવીને પાપ કરતા અટકાવે, પ્રભુ માર્ગમાં જે વાળે એ જ સાચા ગુરુ. સંસારના સુખમાં ફસાવી રાખે તો બેરીઓ છે. આજે અહીં ફરવા જઈને કાલે પણ આ કરી આખી જિંદગી જન્મોથી આ ચાલતું આવે છે. જન્મોથી ને જન્મોથી ને જન્મોથી ચાલે છે કે આ સંબંધ ને આ વ્યવહાર ને આ ફરવાનું ને આ હોટલ આની આ વસ્તુઓ ફરી એક જન્મ એમાં જતો રહેશે. અને હવે કેટલો ગયો, કેટલું બાકી છે. આપણી શક્તિઓ ઘણી ઓછી થઈ ગઈ છે. હવે જે વધ્યું છે એમાં જો નહીં છોડીએ, નહીં ભજન કરીએ તો ક્યારે કરીશું? આ નારદ 10 વર્ષનો છોકરો કહે છે, હા, સંસાર સુખમાં ફસાવી રાખે એ વેરી છે. આપે કથામાં કહ્યું હતું, બધું મેં ધ્યાનમાં રાખ્યું છે. મારી માં મને ભક્તિમાં બહુ વિઘ્ન કરે છે. 10 વર્ષના છોકરાને માની જરૂર કે માનું સ્થાન એના જીવનમાં કેવું હશે, શું હશે નહીં? એ નારદ કહે છે કે મારી માં ભક્તિમાં મને વિઘ્ન કરે છે. હું તમારી કથા સાંભળતો તો મારી માને ગમતું નહોતું કે ભગત થઈ જશે, ભાવો થઈ જશે, પછી શું? પૂજ્ય સ્વામીજી મહારાજ કહે છે કે પડોશીનો છોકરો સાધુ થાય તો બધા પગે લાગવા જશે, પોતાનો છોકરો સાધુ થાય કોઈને ગમતું નથી. હા, એટલે સાધુ થવું બહુ સારી વસ્તુ છે. મારો છોકરો જતો રહેશે, કોળે 71 તારે અને ખોટું શું છે? 71 પૂર્ણ થઈ જશે, તમારો છોકરો સાધુ થાય તેવા તમારા પુણ્યો ક્યાં કે તમારો છોકરો સાધુ થાય? એનાથી મોટી વાત શી હોઈ શકે? પણ મા બાપોને કઈ કેવી ભયંકર, અને માયા કહેવાય, અને આસક્તિ કહેવાય, અને જે કહેવાય તે કહેવાય. આખી જિંદગી કથા સાંભળે પણ કરવાનું તો જે કરવાનું એ જ કરે. કથાને ને જીવનને કોઈ દાડો ભેગા ના થાય. તારું જ્ઞાન ત્યાં તારા મહારાજ પાસે રાખજે, ઘરમાં ના લઈ આવીશ. બધું જ્ઞાન કથાના મૂકીને જવાનું, ઘેર જે કરતો હોય તે કરવાનું. મારી માને હું કથા સાંભળી ગમતું નહોતું. હું હાથમાં માળા લઈને જપ કરું, એને કરું છું, એને નથી ગમતું. કે છે અત્યારથી જપ કરે છે, કથા સાંભળે છે, તો અભ્યાસ કર. અભ્યાસ કરીશ તો પરીક્ષામાં, આ નારદજીની માનું નહીં, આ પાછું અત્યારની માનું, વચ્ચે વચ્ચે તો અભ્યાસ કર. અભ્યાસ કરીશ તો પરીક્ષામાં પાસ થઈશ, સારી નોકરી મળશે. નારદને જ ખબર નહીં, એની માને ક્યાંથી ખબર પરીક્ષા ને અભ્યાસ નોકરી? પણ એ પછી અત્યારની માનું. નોકરી મળશે તો પછી બહુ આવશે, તો પછી છોકરા થશે, એ જ મજા છે ને ત્યારે. આ બધા ભજન કરીને જિંદગી બગાડવી જ તારે? અત્યારથી આવું અક્કલ છે કે નથી? ચલ પાછો ભજન કરીશ નહીં. રસ્તે ફરનાર 4 પગ વાળા પણ વંશ વૃદ્ધિ કરે છે. બોલો બહુ આખરા હતા ડોંગરી મહારાજ, બહુ વ્યવસ્થિત રીતે. ખરો આનંદ ક્યાં છે મારી માં જાણતી નહોતી. ખરો આનંદ ક્યાં છે આપે મને સમજાવ્યું છે, આપે મને સન્માર્ગ બતાવ્યો છે. મારી માની બહુ ઈચ્છા છે કે મારું લગ્ન થાય, મને છોકરા થાય. માનો સંગ મને ગમતો નથી. આપે કથામાં કહ્યું હતું કે ભક્તિમાં બહુ વિઘ્ન કરે એમને છોડી દેવા. મીરાબાઈને લોકોએ બહુ ત્રાસ આપ્યો હતો. સહન કરવાની પણ એક હદ હોય છે. મીરાબાઈ બહુ સહન કર્યું. એકવાર અકળાયા, સામે ચિત્રકૂટમાં તુલસીદાસજી મહારાજ બિરાજેલા હતા. મીરાબાઈએ તુલસીદાસજીને પત્ર લખ્યો, હું 3 વર્ષની હતી ત્યારથી ગિરધર ગોપાળમાં આસક્ત છું. મારી ઈચ્છા ન હતી છતાં મારા લગ્ન થયા, હું એક રાજાની રાણી છું. આ રાજમહેલમાં વિલાસી જીવન મને ગમતું નથી. હું પતિને પરમાત્મા માનું છું, વ્યવહારની મર્યાદા રાખીને ભક્તિ કરું છું, છતાં લોકો મને ત્રાસ આપે છે, હું શું કરું? તુલસીદાસ મહારાજે પત્રનો જવાબ આપ્યો, બેટા, સોનાની કસોટી થાય છે, પિત્તળની કસોટી કોઈ કરતું નથી. મને સમજાવો કે કનૈયો તારી કસોટી કરે છે. ધીરજ ધર. જેને શ્રી સીતારામ વાલા ના લાગે, જેને શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમ નથી, તેવા જીવને દૂરથી વંદન કર. વૈષ્ણવ વેર કરતા નથી, ઉપેક્ષા કરે છે. જાકી પ્રિય રામ વૈદેહી તજ્ય તાહી કોટી પૈરી સમ જદપી પરમ સનેહી. નજીકનો એટલે હાથની આંગળી કેમ ના હોય, કે મારો શરીરનો હાથ કેમ ના હોય? જો ભજનમાં નડતો હોય તો એને છોડવા તૈયાર છું. તો સગા અને પત્ની, બાળકોને, કાકો, મામા, 25મી પેઢીનો તો પ્રશ્ન જ ક્યાં છે? કોઈ સવાલ જ નથી આવતો. કંઈક આપણા મનમાં થઈ જાય, થતું હોય. ભાગવત ઘણું કામ કરે છે.
આપણી દીકરી આવીને કહે કે આ વખત ભાગવત સાંભળીને પછી તો મને અહીંથી ચંપલ પહેરે એટલી જ વાર. જેવા ચંપલ પહેરે કે પછી કે એ મારે વળી મેં ક્યાં કહ્યું તું આવું. ખલાસ. સીતારામ જેને વાર ના લાગે, જેને શ્રી રામમાં પ્રેમ નથી એવાનો સંગ છોડી દો. તુલસીદાસજી સલાહ આપી છે. હા, આ જાણીતી કથા છે. એમણે પત્ર લખ્યો અને પૂછાવ્યો પછી એમણે કહ્યું. મીરાબાઈએ પત્ર વાંચ્યો અને મેવાડનો ત્યાગ કર્યો. શ્રીધામ વૃંદાવનમાં જઈને રહ્યા. ઇતિહાસ એમ કહે છે કે મીરાબાઈએ મેવાડ છોડ્યો પછી મેવાડ દેશ બહુ દુઃખી થયો છે. યવનોનું આક્રમણ થયું, પછી બોલા વગાઈ બધું કર્યું, પછી મીરા નથી આવ્યા. મીરાબાઈ વિરાજતા હતા ત્યાં સુધી મેવાડ દેશ બહુ સુખી હતો. ભક્તોનો, સાધુઓનો અનાદર ને આ બધી વસ્તુઓના દુષ્પરિણામો તો બહુ જાણીતા છે અને સમજી જ દેવા જોઈએ. જેને પ્રભુમાં પ્રેમ નથી એવા જીવને દૂરથી વંદન કરો. નારદજી કહે છે, મારી માને હું કથા સાંભળું, ભક્તિ કરું એ ગમતું નથી. માનો સંગ છોડીને હું તમારી સેવામાં આવું છું. પણ ગુરુદેવે કહ્યું, બેટા અહીં ઠીક છે, ગમે એમ પણ માં છે. તેણે તને 280 દિવસ પેટમાં રાખ્યો છે. આ ક્યારે કહે છે? જ્યારે એમણે ઋણાનો બંધ જોઈ લીધા છે પછી. હા, નહીં તો બધાને માટે આ સલાહ નથી. અત્યારે નારદ માટે આ સલાહ આપવામાં આવી રહી છે. બાકી તેમણે કહ્યું છે કે માને ના છોડાય તો મરતા લગીને માને ના છોડાય એ બધી વસ્તુઓ નથી હોતી. અત્યારની વાત છે. કારણ કે એને એકનો એક દીકરો છે. એક તો એના સિવાય કોઈ સહારો નથી, વિધવા છે અને એમણે લેખ એના જોયા છે કરુણાનો બંધ છે. બેટા, માનો પ્રેમ અને ઉપકાર ના ભૂલીશ. માને જે ભક્તિ કરે છે ભગવાનને ગમે છે. માએ તન આપ્યું છે, શરીર આપ્યું છે. માએ કંઈ મન આપ્યું નથી. મનથી ભગવાનની ભક્તિ કર, તનથી માની સેવા કર. ઘરના લોકોને તમારા મનની જરૂર નથી. ઘરના લોકોને તમારા શરીરની જ જરૂર છે કે સેવા કરે, પૈસા લાવે. યાવત પવનો નિવસતિ દેહે, પછી શું છે? યાવત વિત્તોપાર્જન સક્તઃ તાવન નિજ પરિવારો રક્તઃ પશ્ચાત જીવતી જર્જર દેહે વાર્તામ કપિને પૃચ્છતિ ગેહે. પૈસા લાવો એની જ ઘરમાં જરૂર છે, પૈસા ના લાવો તો તમને કોઈ પૂછતું જ નથી. ઘરના લોકો તન માગે છે, ભગવાનને તનની જરૂર નથી. ઘરના લોકો ધન માગે છે, ભગવાનને ધનની જરૂર નથી. ભગવાન તમારું મન માગે છે. મને પ્રેમ કરો. મેં મારા ગુરુદેવને પૂછ્યું કે મનથી ભગવાનની ભક્તિ કરવાની એટલે મારે શું કરવાનું? ગુરુદેવે કહ્યું, બેટા આજથી એ ભાવના રાખજે કે હું નંદ બાબાના ઘરનો એક સાધારણ નોકર છું. વૈષ્ણવ એ છે જે મનથી ગોકુળ વૃંદાવનમાં રહેશે. તમારું મન જ્યાં છે ત્યાં તમે છો. તમારું તન જ્યાં છે ત્યાં તમે નથી. જ્યાં મન છે ત્યાં જીવ છે. બેટા, મનથી ગોકુળ વૃંદાવનમાં રહેવાનું. તો એ ભાવના રાખજે કે બાલકૃષ્ણલાલ મારા માલિક છે. એ ઘૂંટણીએ ચાલતા હોય, મને જુએ, બાલકૃષ્ણલાલની મારા પર નજર પડે. બેટા, મનથી ગોકુળ વૃંદાવનમાં રહેજે. ધ્યાન થાય છે. જ્ઞાન માર્ગમાં ધ્યાન મુખ્ય છે અને ભક્તિ માર્ગમાં ભાવના મુખ્ય છે. જ્ઞાની પુરુષો માને છે કે મન એક જ છે અને તે ધ્યાન કરે સિવાય રહી શકતું નથી. પરમાત્માનું ધ્યાન ન થાય તો મન સંસારનું ધ્યાન કરે છે અને સંસારનું ધ્યાન કરવાથી મન બગડે છે. માટે હંમેશા અને પરમાત્માનું ધ્યાન નહીં થાય તો નવરું મન ધ્યાન તો કરશે જ, એટલે એ સંસારનું ધ્યાન કરશે. ધ્યાન કરવાથી જ્ઞાન વધે છે, ભાવનાથી ભક્તિ વધે છે. ગુરુદેવે કહ્યું, અને મનને વિશ્વાસમાં લેવાનું અનિવાર્યપણે આવશ્યક છે. એટલે વેદાંતિઓ એમ રાખી જ ના શકે કે હું બુદ્ધિથી ધ્યાન કરું છું અને ભણું છું. ભાવના રહી જશે તો ભાવના ખેંચીને માણસને ઉકરડામાં ફેંકી આપશે. જે બધું નાનું મોટું જોવા મળે છે એ ભાવનાનું ઉર્ધ્વીકરણ નથી થયું માટે જ થતો હોય છે. એ ભાવના રાખીએ. ગુરુદેવે કહો સતત એવું ધ્યાન કરજે, હું ભગવાનના ઘરનો સાધારણ નોકર છું. મારા માલિક ગાયની પાછળ પાછળ ચાલે છે ત્યારે પગમાં જોડા પહેરતા નથી, ઉઘાડા પગે ચાલીને ફરે છે. મારા બાલકૃષ્ણલાલને ત્રાસ ન થાય તે માટે રસ્તામાં કાંટા કાંકરા વેણીને રસ્તો હું સાફ કરું છું. મારા બાલકૃષ્ણલાલ શ્રીધામ વૃંદાવનમાં યમુનાજીના કિનારે મિત્રોની પંક્તિમાં ભોજન કરવા બેઠા છે. હું લાલા માટે સરસ દ્રાક્ષ લઈને જાઉં છું. હું બાલકૃષ્ણલાલના મુખમાં દ્રાક્ષ અર્પણ કરું છું અને કનૈયો ધીરે ધીરે ત્યાં રોગે છે. હું દર્શન કરું છું. એવી રીતે દર્શન કરીશ તો સમાધિ લાગશે. નાક પકડવાનું નહીં, પ્રાણાયામ કરવાના નહીં. પ્રાણાયામ કરવાથી મન સ્થિર રહેશે, પણ જેવા પ્રાણાયામ છોડ્યા મન પાછું કૂદવા માંડે છે. ઠાકોરજીમાં બંધાશે તો વગર પ્રાણાયામ મન સ્થિર થશે.
વૈષ્ણવ ભાવથી મનને ભગવાનના ધામમાં ભગવાનની લીલામાં રાખે છે. ભક્તિમાં ભાવ મુખ્ય છે. મને મારા ગુરુદેવની આજ્ઞા હતી કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના 32 લાખ જપ કરજે. આ મહામંત્રના 32 અક્ષર છે. હરે કૃષ્ણ અને રામ પરમાત્માના 3 નામ અતિ દિવ્ય છે. હરિનામનો જપ કરવાથી પાપ પડે છે. શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમથી બોલીને લાલાને કહે છે, મારા મનને તમે પ્રેમથી ખેંચી લેજો. મારું મન વિના કારણ સંસારમાં બહુ રખડે છે. હું મારા મનને સાચવી શકતો નથી. તમારું નામ કૃષ્ણ છે ને, કૃષતિ આકર્ષતિ. આપ મારા મનનું આકર્ષણ કરજો. આ બધું આપણે કરી શકીએ. હા, આમાંની ગમે તે કોઈ વસ્તુ, બધું જ થાય તો બધું, પણ કશુંક તો કરી શકીએ આપણે. શ્રી કૃષ્ણની આકર્ષણ શક્તિ દિવ્ય છે. શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમથી બોલો. લાલાની પ્રેમથી પ્રાર્થના કરો તો ધીમે ધીમે ભગવાન મનને ખેંચશે. ભગવાન જેના મનનું આકર્ષણ કરે છે અને રામ મળે છે. રામ એટલે આનંદ. આ મહામંત્રના 32 લાખ જપ કરવાના. નારદજી ગુરુદેવને કહે છે, મહારાજ હું તો ભણ્યો નથી, જપની ગણતરી કરતા આવડતું નથી. ગુરુદેવ કહે છે, બેટા જપ કરવાનું કામ તારું છે, ગણવાનું કામ નારાયણનું છે. જે બહુ પ્રેમથી ભગવાનના નામનો જપ કરે છે ને, પરમાત્માનું સ્મરણ કરે છે, બાલકૃષ્ણલાલ એની પાછળ પાછળ ચાલે છે. લાલો બ્રહ્માજી દેવતાઓને આજ્ઞા કરે છે, જગતની ઉત્પત્તિ કરો, એકનો વિનાશ કરો. ઉત્પત્તિ વિનાશ આ 2 કામ બ્રહ્મા વગેરે કરે છે. બાલકૃષ્ણલાલ વૈષ્ણવ સાથે રમે છે. પેલા ઉત્પત્તિ પડતા નથી કે સ્વામી પેલું ઉત્પત્તિ કરજે, તો સંહાર કરજે, તો બીજું કરજે, બાકી હું મારા ભક્તોને પ્રેમ કરીશ. વૈષ્ણવ પર લાલાને બહુ, વૈષ્ણવ એટલે ભગવાનનો ભક્ત. હા, લાલાને બહુ પ્રેમ છે. ભક્તની પાછળ પાછળ ચાલવાની લાલાને ટેવ છે. ભાગવતમાં આવવાનું છે, અનુવ્રજામ્ય હમ નિત્યમ પૂયે તંગ્રી રેણો બેહી. મારા ભક્ત આવીને મને કહે છે કે ભગવાન હું તો તમારો જ છું. હું કહું છું હું તારો જ છું. ભક્ત સાચો કે છે, હું ખોટો કહું છું. બધા હું તારો જ છું. ભક્ત તો ખરેખર મેઇન સીટ કે હું તમારો છું. મને ખબર છે કોણ છેતરું છું, જુઠ્ઠું બોલું છું. એટલે પછી મારી આ ગુનો, મારો દોષ છે, એની માફી મેળવવા માટે અનુવ્રજામ્ય હમ નિત્યમ એની પાછળ પાછળ જાઉં છું. શેનાથી? પોયે તંગ્રી રેણુ બેહી. એના ચરણની રજ ઉગડીને મારા પર પડે ને એનાથી પવિત્ર થવું, એના માટે. ભાગવતમાં આવશે આગળ શ્લોક. મંદિરમાં એટલા માટે ઓટલા પર બેસવામાં આવે છે કે ભગવાન મૂકવા આવે છે આપણને. પછી એને અહીંથી આવજો કહીએ, પછી નીચે જઈને આવજો કહીએ, દરવાજે આવજો કહીએ ને, એટલે નારાયણ આપણને મૂકવા આવે છે. એટલે આપણે દરવાજા પર ઉભા રહીએ છીએ કે મળીશું. લાલો આજ્ઞા કરે છે, દેવતાઓને બધા કામ કરે છે. લાલો વૈષ્ણવ પર બહુ પ્રેમ કરે છે. ભક્તની પાછળ પાછળ ચાલવાની એને ટેવ છે. તમે ખૂબ જપ કર્મ ગણતરી રાખશો જ નહીં. બહુ ગણતરી રાખશો તો કહેવાનું મન થશે 1 કરોડ જપ કર્યા છે. આજ સુધી કેટલું ખાધું છે માણસ ભૂલી જાય છે, પણ કેટલા જપ કર્યા છે માણસ કોઈ દડો ભૂલતો નથી. એક ભાઈ અમને કહેતા હતા કે મહારાજ મેં 3 કરોડના જપ કર્યા છે, હવે એની પૂર્ણાહુતિ કરવાનો વિચાર છે. પૂર્ણાહુતિ મારે શું કરવાનું? કોઈ એવું પૂછવા નથી આવતો કે હું ઘણા વર્ષોથી દાળ ભાત ખાઉં છું, હવે મારે દાળ ભાતની પૂર્ણાહુતિ કરવી છે. અરે ભોજનની પૂર્ણાહુતિ નથી તો ભજનની, ભક્તિની પૂર્ણાહુતિ કેવી રીતે થાય? જીવનમાં છેલ્લા શ્વાસ સુધી પ્રભુના નામનો જપ કરો. મારો ગુરુદેવ મને આજ્ઞા કરી 32 લાખ જપ કરતા અનુભવ થશે. જપ થયા પછી તારું નવું જીવન શરૂ થશે. ભગવાન કેવી લીલા કરે છે કોઈ સમજી શકતો નથી. કદાચ તારી માની બુદ્ધિ સુધરી જશે, કદાચ ભગવાન માને ઉઠાવી લેશે. બેટા મારા માને ગમે એવું ના, માને ન ગમે એવું ન બોલજે, એવું હોવું જોઈએ. માને માન આપજે, માને વંદન કરજે, માને તને આશીર્વાદ મળશે તો ભક્તિમાં જરા પણ વિઘ્ન નહીં આવે. મારો ગુરુદેવ મને આવો બોધ આપ્યો. પછી ગુરુદેવ પધાર્યા. ગુરુદેવના વિયોગમાં મને દુઃખ તો બહુ થયું. મારા પર કેવો પ્રેમ રાખતા હતા. પૂર્વ જન્મના ગુરુદેવનું સ્મરણ કરતા નારદજીની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. અત્યારે આ તો પછીના જન્મની વાત છે, ત્યારે આગળ યાદ કરીને કહેશે. વાત એ છે કે આ બધું નહીં થાય. જો આ થયા પછી નારદજી તરત જ કોઈક પ્રવૃત્તિમાં, સંસારની, લગ્ન કે બીજી ગમે તે વસ્તુમાં લાગી ગયા તો બધું માથે પડ્યું હોત. પણ એમણે બધું છોડ્યું અને માત્ર આમાં જ લાગેલા રહ્યા. એટલે આ વસ્તુ ઉગી નીકળી. બાકી આ બધું થયા પછી એ શું? એ તરત ધોઈ જવા માટે તૈયાર જ હોય છે. મારા પૂર્વજન્મના ગુરુદેવનું સ્મરણ કરતા આંખમાં આંસુ આવી ગયા. મને કોઈ માન આપે ને ત્યારે મારા ગુરુદેવ યાદ આવે છે. આ બધી એમની જ કૃપા છે. મારો ગુરુદેવના ઉપદેશનું સ્મરણ રાખીને 12 વર્ષો ઘરમાં રહ્યો. મેં શરીરથી માની ભક્તિ કરી, મનથી હું ગોકુળ વૃંદાવનમાં રહેતો હતો. મંત્રો જપ કરતા કરતા મેં શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરી, સેવા કરી.
32 લાખ પૂરા થયા ને ત્યારે ભગવાનને દયા આવી. એક દિવસ એવું થયું, મારી માં સાયંકાળે દૂધ દોવા માટે ગોશાળામાં ગઈ. અંધારામાં દેખાયો નહીં. માનો પગ સર્પ ઉપર પડ્યો, સર્પદંશ થયો, માનું મરણ થયું. માં મરી ગઈ એટલે હું કઈ દુઃખી થયો નહીં. પ્રભુએ જે કર્યું, અત્યાર સુધી કેટલા પ્રેમથી સેવા કરી છે, પણ કેવી અનાસક્તિ છે. હા, ગુરુદેવની આજ્ઞાનો કેવો આદર છે. એ છું ત્યારે એવું પણ નથી કે માં મરી જાય તો સારું, ક્યારે મળશે. અને ગઈ ત્યારે એવું પણ નથી ખાઈ ખાઈ જતી રહી. 12 વર્ષ રહી સેવા કરી ત્યારે માએ પ્રેમે કર્યો જ હશે. એ પ્રેમે એને બાંધવાનો પણ અનુકૂળતા કરી હશે, નથી બતાવ્યો. પ્રભુએ જે કર્યું સારું કર્યું. પરમાત્માનો અનુગ્રહ મનને માના. એ માન્યો કે નારાયણ અનુગ્રહ થયો છે. આસક્તિનો એક ધાગો હતો, એ ભગવાને કાપી નાખ્યો. હવે હું ભગવાનનો થઈ ગયો. ભગવાન સિવાય મારું કોઈ નથી. હું આનંદમાં રહેવા લાગ્યો. ઘરમાં જે કંઈ હતું માની પાછળ મેં વાપરી નાખ્યું. એક વસ્ત્ર શરીર પર રાખીને હું ઘર છોડીને નીકળી ગયો. મારા ગુરુદેવની કથામાં મેં સાંભળ્યું હતું કે મારા ભગવાન તો નાસ્તિકનું પણ પોષણ કરે છે. હું તો ભગવાન જ છું. પશુ પક્ષી પણ ખાવાની ચિંતા નથી કરતા, પશુ સંગ્રહ નથી કરતા. પશુ પક્ષી ભગવાનમાં વિશ્વાસ રાખે છે. જે પરમાત્માએ આજે ખાવાનું આપ્યું છે, એ ભગવાન આવતીકાલે ખાવાનું આપશે કે નહીં આપે? આપશે, આપશે. આજે ખાવાનું કોણે? પપ્પાએ આપ્યું કે ભગવાને આપ્યું? ખરેખર પપ્પાને પૂછ, ભાઈ ખાવાનું કોણ લાવે? પપ્પા લાવે કે ભગવાન લાવે છે? પાછળ પપ્પા શું કહે છે? નારાયણના પપ્પા. સવાલ નથી તમને નોકરો ક્યાંથી મળવાનો છે? હું નોકરી કરું છું એટલે જ આવે છે ને, પણ નોકરી જ કાલ સવાર જતી કોઈ શું કરવાનું છે? નારાયણની કૃપા સિવાય કશું થતું જ નથી. નોકરી ના મળે ને તમે ગમે તે કરો, બધું કેવળ નારાયણની કૃપા છે. પણ તો એ નોકરી કરવાની, યશ નારાયણને આપવાનો. હા, એક માનવ જ ખાવાની બહુ ચિંતા કરે છે. મને પ્રભુમાં વિશ્વાસ હતો. જપ કરવાનો અભ્યાસ મારો એટલો દૃઢ હતો કે રસ્તે ચાલતા પણ જપ થયા જ કરતા. બોલતા પણ અંદર મંત્રની ધારા તૂટતી નહીં. સ્વપ્નમાં પણ હું ભગવાનના નામનો જપ કરતો. પરમાત્માના નામમાં જે તન્મય થાય છે, એક દિવસ પરમાત્માનું સ્વરૂપ પામે છે. સતત જપ કરે તન્મય થઈ શકે છે, પણ આવર્તન જપ મંત્રનું નહીં, આવર્તન ભાવનાનું. હા, રેપિટેશન નારાયણ નારાયણનું નહીં, પણ નારાયણની જોડે પ્રેમ હોય ને એનું રેપિટેશન, આવર્તન. મારી તન્મયતા થઈ ગઈ. 12 વર્ષમાં અનેક તીર્થોનું ભ્રમણ મેં કર્યું. મને બરાબર યાદ છે કે કોઈ દિવસ હું માગવા ગયો નથી, અને છતાં મારા ભગવાનની એવી કૃપા હતી કે કોઈ દિવસ હું ભૂખ્યો રહ્યો નથી. આવું નીકળીએ ત્યારે જ ખબર પડે કે નારાયણ શું કરે છે. બાકી ઘરમાં બાપનું ખવડાવેલું ખાધા કરીએ ત્યાં સુધી ખબર ના પડે કે ખાવાનું નારાયણ ખવડાવે છે કે બાપ ખવડાવે છે. મને ભૂખ લાગે અને ભગવાન પ્રેરણા કોઈને કરે, વગર માગે ખાવાનું મળી જાય. એકવાર હું ગંગા કિનારે ફરતા ફરતા ગંગા કિનારે ગયો. ગંગાજીને વંદન કરી, ગંગાજીમાં સ્નાન કર્યો. ઝાડ નીચે બેસીને ધ્યાન સાથે જપ કરવા લાગ્યો. મારું મન પવિત્ર થયું હતું. પવિત્ર મનમાં પરમાત્માના દર્શનની ભાવના જાગી. માનવનું મન મેલું થાય છે ને એટલે ભગવાનના દર્શનની ઈચ્છા જાગતી જ નથી. મારું મન શુદ્ધ થયું હતું. ભાવનાથી તો હું ભગવાનના દર્શન અનેક વાર કરતો હતો. હવે મારા મનમાં ભાવ જાગ્યો કે મારે પરમાત્માના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરવા છે. અને એ સમયે મને સુંદર પ્રકાશ દેખાયો, જેનો રંગ નીલો હતો. મેં તેજ જોયું, મને આનંદ થયો. મારી દૃષ્ટિ તેજમાં હતી. હરે કૃષ્ણનો મહામંત્ર તો ચાલતો જ હતો. તે સમયે પ્રકાશમાંથી પરમાત્માનું સ્વરૂપ પ્રગટ થયો. મારા ઈષ્ટદેવ 5 વર્ષના શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલના રૂપમાં પ્રગટ થયા. શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલનું સ્વરૂપ મને બહુ ગમતું હતું. યશોદામાં લાલને સુંદર પીળું પીતાંબર પહેરાવ્યું છે, કેડમાં કંદોર ધારણ કર્યું છે, કાનમાં કુંડળ છે, નાકમાં મોતી છે, કપાળમાં સુંદર તિલક છે, રેશમી જેવા વાંકડિયા વાળ છે, રેશમ જેવા મોરપીંછનો મુગટ માથે શોભી રહ્યો છે, ડાભે ખભે ડાભો ગાલ ચુકાવ્યો છે, હાથમાં વાંસળી છે, ગાલમાં ધીરે ધીરે સ્મિત હાસ્ય કરે છે, આંખમાં કેવળ પ્રેમ ભરેલો છે. બાલકૃષ્ણલાલ મને પ્રેમથી જુએ છે. મને તે સમયે દર્શનમાં જે આનંદ થયો તે આનંદનું વર્ણન કરવાની શક્તિ સરસ્વતીના કોઈ શબ્દોમાં નથી. મને અતિશય આનંદ થયો. મારા મનમાં એવો ભાવ જાગ્યો કે હું દોડતો જાઉં, એમના ચરણોમાં પડું. એ મારા માલિક છે, એમનો સાધારણ નોકર છું, એવો ભાવ મેં દૃઢ કર્યો છે. માલિક અતિ ઉદાર છે, પ્રેમાળ છે. હું ચંદ્રમાં વંદન કરીશ. માલિક મારા માથે હાથ મૂકશે. હું વંદન કરવા દોડ્યો, પણ તે સમયે ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા. પછી તમે બહુ પ્રાર્થના કરી ત્યારે આકાશવાણીથી આજ્ઞા થઈ
સો અપક્વ કષાયાણામ દુર્દર્શહમ સુયોગીનામ, એવું ત્યાં કુયોગીનામ એવો ભાગવતનો શબ્દો છે. અપક્વ કષાયાણામ, અંતઃકરણ જેનો તૈયાર નથી થયો એવા કુયોગીને મારું દર્શન કરવું અત્યંત દુર્લભ છે, પણ તારી શ્રદ્ધા જામે એટલા માટે મેં એકવાર દર્શન આપી દીધું છે. આકાશવાણીની આજ્ઞા થઈ તારી ભક્તિ દૃઢ કરવા માટે મેં દર્શન આપ્યા છે. મારા દર્શન થયા છે એવું કોઈને કહીશ નહીં. તારા ગુરુદેવે તને જે માર્ગ બતાવ્યો છે યોગ્ય છે. હવે આ જન્મમાં મારા દર્શન તને થશે નહીં, આવતા જન્મ મળીશું. જે જગ્યાએ ભગવાનના દર્શન કર્યા એ મેં માની લીધું કે ભગવાનનું ધામ છે, આ ગંગા કિનારો, આ જગ્યાએ મારે છોડવાનું નથી, હું ત્યાં જ રહ્યો. મહારાજ આપને શું કહું, મારા મરણના 6 મહિના પહેલા મેં અનુભવ્યો હતો કે આ શરીરથી આત્મા જુદો છે. આ શરીર છે તે હું નથી. મારી જળ ચેતનની ગાંઠ છૂટી ગઈ હતી. શરીર જળ છે, આત્મા ચેતન છે, આ બેની ગાંઠ પડી ગઈ છે. વેદાંત કહે છે કે આ ગાંઠ ખોટી છે. ખોટી છે ને તો એ બધાને રડાવે છે, બહુ ત્રાસ આપે છે, ખોટું સપનું દુઃખ આપે છે ને. પરમાત્મા સાથે અતિશય પ્રેમ કરો તો જ આ ગાંઠ છૂટે છે. પરમાત્મા સાથે અતિશય પ્રેમ ના કરે ત્યાં સુધી હૃદયની બળતરા શાંત થતી નથી. મૃત્યુના જ મહિના પહેલા મારી ગાંઠ છૂટી ગઈ એમ મેં જોયું હતું. ગમે એટલી જાત્રા કરો, તમારી ગાંઠ નહીં છૂટે. તમે યજ્ઞ કરો, મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરો, ગરીબોને જમાડો, આ સત્કર્મથી પુણ્ય વધશે, ગાંઠ નહીં છૂટે. અતિશય ભક્તિ વધે તો જ જડ ચૈતન્ય ગાંઠ છૂટે છે. મેં જે ભક્તિ કરી એનું મને ફળ મળ્યું એ મેં અંતકાળમાં જોયું. મને મરણ વખત જરાય દુઃખ ના થયું, ત્રાસ પણ ના થયો. મારા શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન કરતા કરતા મેં શરીર છોડ્યું. માખણમાં વાળ હોય તો તેમાંથી વાળને બહાર કાઢતા જરા પણ ત્રાસ થતો નથી. સુકાયેલા છાણના ગોળામાં વાળ હોય તો કાઢતા બહુ ત્રાસ થાય છે. સમજ પડી? માખણમાં વાળ તરત કાઢી લેવાય, પણ પેલો છાણનો ગોળો પાડ્યો સુકાઈ ગયો પછી માહિતી વાળ કાઢવો હોય, સંસારી લોકોને જીવ એવો ફસાયેલો હોય છે, નીકળે જ નહીં અંદરથી. એ રીતે સંતોને શરીર છોડતા દુઃખ થતું નથી જરાય. જેનું મન સંસારના કોઈ વિષયમાં ફસાયું હોય છે એમને શરીર છોડતા અતિશય ત્રાસ થતો હોય છે. શરીર છોડવું ગમતું નથી. યમદૂતો શરીરમાં રહેવા દેતા નથી. આ જીવને શરીરમાંથી ધક્કો મારીને બહાર કાઢે છે યમદૂતો. શરીર છોડીને બ્રહ્મલોકમાં ગયો. બ્રહ્માજીને ત્યાં નારદ રૂપે મારો જન્મ થયો. પૂર્વજન્મના કર્મનું ફળ મને આ જન્મે મળ્યું છે. પૂર્વજન્મમાં સતત ભજન કરેલું ને તો આ જન્મમાં મારું મન પરમાત્મામાં સ્થિર થયું છે. મારું મન હવે સંસાર તરફ જતું નથી. અને પછી વ્યાસજીની સાથે ભાગવતની ચર્ચા કરી છે.